हे सध्या व्हिडिओ बनलेला आहे. अरे या पोरांना 11वीच्या हे लिंक पाठवलं की कोणत्या की जे आता आज जे होते पंचावन्न फेसबुकवर आहे ना तुमच्या? फेसबुकवर लिंक टाकली ना? नाही आता 11ची मीटिंग जी आहे हो फेसबुकवर आहे टाकली तुम्ही? माझ्या फेसबुकवर आहे, तुमच्या फेसबुकवर आहे. आपण लिंक टाकली आणि ती पाठवली आहे. पाठवली आहे. झूम मीटिंग आयडी पण टाकला त्याच्यावर. ते कॉपी करून ते पाठवण्यामध्ये प्रश्न मुश्किल वेळ लागेल. हेच लावून आपली काहीच झाली नाही. हॅलो हॅलो
माझा चहाचा कप ठेवला का हा व्हायचा अरे वा. थंड झाला तुमच्या
हेलो। हेलो।
जरूर करूंगा। विश्वास दे। गुड मॉर्निंग मगर सर. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग. माझा आवाज येतोय? येस सर. मला वाटते आपण सुरू करूया, कारण आता 173 पार्टिसिपंट झालेले आहेत. बर सर, बर सर, बर सर, काय हरकत नाही सर. So, my dear students, I am Professor P.V. Khandwe, Head of the Department, Professor Ram Meghe, College of Engineering and Management, Badnera. I welcome you to all for this soft skill development training program, which is organized by Vidarbha Youth Welfare Societies, Professor Ram Meghe, College of Engineering and Management, Badnera, Department of Civil Engineering and Internal Quality Assurance Cell. So first of all, on the behalf of the college, I welcome to Sri Sanjay Magar sir, Administrative Officer, Government Medical College, Latur, for becoming a trainer for this training program. I also thanks to our chairman sir, Dr. Nitinji Dhande, President Vidarbha Youth Welfare Society, and our beloved principal, Dr. M.S. Ali sir, for giving me this opportunity to organize this training program for our students. So here it is important that now after this COVID-19, the world is changing and there are new challenges are coming up with all of you. So with this new scenario, now we are always now busy in our online teaching learning process, and whatever will happen, that we will be facing that scenario. But we should keep in mind always that we should train ourselves. We should make our personality strong, so that during any time of this type of COVID-19, we should be strong enough in our mentality and in our physical health also. So in that respect, our IQAC and Department of Civil Engineering has decided to organize one training program, which will be again online and which will be for the soft skill development. And there are so many activities are there. So now here there are 6 sessions will be there in this training program, and it will be on every Sunday at 11 a.m. Now in this training program, there are some activities are also there we have planned for you. So now today, one important session we are now conducting, and after watching this today's session, you will be given some of the activities. That activities you should perform on the weekdays at your own time. They are very small, but they are very interesting. And that will actually give you the feeling of what this training program is all about. And after this 6 session training program, at the end, we will also take some of the small online objective test, and then the student will be given the certificate. Now in these days, whatever we are doing now all of you are doing the graduation in civil engineering, and after that everybody is thinking to plan our career. So before planning our career, it is important that now I am becoming an civil engineer, but in this changing scenario after COVID-19, to take the correct decision, there are some skills required in ourselves. And for that, this soft skill training program was organized. So today we have with us Sanjay Magar sir.
Now I will just give the brief introduction of Magar sir. Presently, he is administrative officer at Vilasrao Deshmukh Government Institute of Medical Science, Latur, and he is a soft skill trainer. During his government service, he has worked as in this medical field from last 9 years. Currently, he is working in the government medical college, Latur. Before that, in the education department, he has served his service for 8 years. After that, he has also worked with the police department for 10 years, and he has also worked for many boards. And with his huge experience and knowledge, he has been the trainer at Yashoda Pune. So you are knowing that the orientation program, soft skill training program are conducted for the different government officers and staff at Yashoda Pune. So he is one of the Yashoda Pune trainer also. And as a social responsibility, he is always responsibly giving his time on the vacation day like Sunday for enhancing the soft skill of the other people or the students like you. So in this time of Corona, COVID-19, we should say that we should be strong enough mentally as well as physically, and this mental fitness we can utilize, but for that we require some of the soft skill. And to deliver this soft skill, so this training program was organized. So again, on the behalf of our Professor Ram Meghe College of Engineering and Management, Badnera, I welcome to the today's speaker, Sri Sanjay Magar sir. And now I will request him to start his presentation. And today it will be very interesting because already I have attended many of the sessions, and there is a huge crowd to listen to Magar sir. And this from last 6 months we are engaged in some of the other schools and colleges, and the students are gaining very interesting knowledge from that, and they are trying to develop their personality now on their own, and that same experience you will also gain today. So I request all of you that you patiently listen to him and see that you can take some keywords or notes during the session, and after that we will try to give you some small activities which will make your life interesting, and I hope that all that will give you the good endeavor for your future. So I will stop here and I will ask Magar sir to start this session for the first session, that is understanding yourself or self-awareness, स्वतःची ओळख. For any development of any soft skill or any career, we must first understand to ourselves, and then we can go ahead by utilizing our skills and knowledge and techniques. So Magar sir, you can start now your presentation. Thank you, sir. धन्यवाद सर. इंटरनल क्वालिटी अश्योरन्स सेल, सिव्हिल डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेसर राम मेघे इंजिनिअरिंग कॉलेज अँड मॅनेजमेंट, बडनेरा येथील डॉक्टर प्रवीण खांडवे सर यांच्यासोबतच इंडियन कॉन्क्रीट इन्स्टिट्यूट स्टुडंट चॅप्टर आणि त्यांच्यासोबतच मिशन IAS अमरावती या तिघांच्या संयुक्त विद्यमाने आजचा हा कार्यक्रम होतोय. आजच्या या कार्यक्रम प्रसंगी प्राध्यापक डॉक्टर खांडवे सर, त्यानंतर मिशन IAS चे प्राध्यापक नरेशचंद्र काठोळे सर आणि या महाविद्यालयाचे सर्व विद्यार्थी, महाराष्ट्रातनं आजच्या या कार्यक्रमासाठी जॉईन झालेले सर्व इतर कॉलेजेसचे विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, बंधू आणि भगिनींनो, आजचा हा जो कार्यक्रम आहे तो अमरावतीवरून, बडनेऱ्यावरून या सरांनी आयोजित केलेला आहे. आणि या कार्यक्रमासाठी आजचा जो आपला विषय आहे, प्रत्यक्षात आपण हे 6 सत्र घेणार आहोत, पण 6 सत्रांमधला आजचा पहिला विषय आहे सेल्फ अवेअरनेस, स्वची ओळख. म्हणजेच या कोरोनाच्या काळामध्ये आपल्याला आतल्या क्षमता ज्या आहेत, विद्यार्थ्यांमधल्या क्षमता, त्या आपल्याला बाहेर काढायच्या सॉफ्ट स्किलच्या माध्यमातून.
आणि एक पाठीमागे एक सर्वे करण्यात आला होता आणि त्या सर्वे मध्ये असं लक्षात आलं की जे काही इंजिनिअरिंग कॉलेज आहेत किंवा प्रोफेशनल कॉलेजेस आहेत, या कॉलेजेस मधल्या विद्यार्थ्यांचा सर्वे केल्यानंतर असं लक्षात आलं की 93% विद्यार्थ्यांमध्ये स्किल डेव्हलप झालेले नाही आणि फक्त 7% विद्यार्थी असे आहेत की त्यांच्यामध्ये स्किल डेव्हलप झालेले आहेत. आणि हे जे काही सॉफ्ट स्किल आहेत, हे सॉफ्ट स्किल म्हणजेच आपण जे काही शाळा महाविद्यालयामध्ये जे शिकतो त्याच्या व्यतिरिक्त जे आहे त्याला आपण सॉफ्ट स्किल्स म्हणतो. आणि या सॉफ्ट स्किल वरतीच त्यातलं आजचं पहिलं सेशन आहे आपलं सेल्फ अवेअरनेस, स्वतःची ओळख. हे सत्र सुरू करण्याच्या अगोदर, हे सत्र जर आपलं समोरासमोर असतं, समोरासमोर आपण जर बसून हे सत्र घेत असतो, तर मला तुमच्याकडनं काही इनपुट्स मिळाले असते की हे सत्र आपण कसं घेऊन जाऊया पुढे. परंतु आता आपण ऑनलाईन आहोत आणि या काळामध्ये माझ्या समोर जो ऑडियन्स आहे त्याला काय म्हणायचंय हे समजून घेण्यासाठी आपण या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून एक ऑडियन्स पोल, एक 3 प्रश्न आहेत आणि ते 3 प्रश्न मी तुमच्या समोर दाखवतो. तुमच्या मोबाईलवरती ते 3 प्रश्न येतील. त्या 3 प्रश्नावरती तुम्हाला वोटिंग करायचंय, पोलिंग करायचंय. तुम्हाला 3 प्रश्न असतील आणि त्याचे काही ऑप्शन्स आहेत. ते ऑप्शन्स आपल्याला वाचायचे आणि त्याच्यावरती उत्तर द्यायची. हे आपण एवढ्यासाठी करतोय की मला एक अंदाज यावा की 1 तासाचं जे सत्र आहे ते आपल्याला कसं घेऊन जाता येईल पुढं. आणि त्यासाठी आपण हा ऑडियन्स पोल लॉन्च केलेला आहे. तुमच्या समोर प्रश्न दिसत असतील. जी लोक फेसबुक लाईव्ह वरती किंवा युट्यूब लाईव्ह वरती आहेत त्यांच्यासाठी मी प्रश्न वाचून दाखवतो. सर्व विद्यार्थ्यांना माझी विनंती आहे की प्रश्नाची उत्तरं जी आहेत ती उत्तरं कृपया आदर्श उत्तर देऊ नका. तुम्हाला जे वाटतं ते लिहा, कारण कुणाचंही उत्तर या ठिकाणी पाहिलं जाणार नाही. फक्त अनालिसिस केलं जाईल, सर्वांच्या उत्तराचं अनालिसिस केलं जाईल. त्यामुळे आदर्श उत्तर देऊ नका. तुम्हाला जे वाटतं ते तुम्ही लिहू शकता. पहिला प्रश्न आहे सेल्फ अवेअरनेस, स्वची जाणीव. या सॉफ्ट स्किल विषयी आपण यापूर्वी काही ऐकलं अथवा वाचलं आहे काय? होय किंवा नाही मध्ये लिहा. कृपया आदर्श उत्तर देऊ नका. नंबर 2 चा प्रश्न आहे सेल्फ अवेअरनेस, स्वची जाणीव. या सॉफ्ट स्किलचा उपयोग आपण खालीलपैकी कोणत्या स्तरावर करू शकतो? हे जे सेल्फ अवेअरनेस नावाचं जे टूल आहे या सॉफ्ट स्किलचा उपयोग आपण कुठल्या लेवलला करू शकतो? मग ते इंडिव्हिज्युअल लेवलला, फॅमिली लेवलला, प्रोफेशनल लेवलला, सोशल लेवलला, का वरील पैकी सर्व? तुम्हाला जे वाटतं त्यावरती तुम्ही टिक मार्क करू शकता. कृपया आदर्श उत्तर देऊ नका. तिसरा प्रश्न आहे तुम्हाला तुमच्या स्वतः बाबतीत, आवडीनिवडी बाबत किंवा करिअर बाबत, आयुष्यात काय करायचे याबाबत किती प्रमाणात जाणीव आहे? तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या बाबतीत जाणीव किती प्रमाणात आहे? स्वतःचं मूल्यांकन करा. तुम्ही तुमचं मूल्यांकन करू शकता सेल्फ अवेअरनेसच्या संदर्भात. तुम्हाला तुमच्या आवडीनिवडी माहिती आहेत का? तुम्हाला करिअर मध्ये काय करायचंय, आयुष्यात तुम्हाला काय करायचंय, याविषयी तुम्ही स्वतःचं मूल्यांकन करा. जर तुम्हाला स्वतःविषयी माहिती नसेल तर त्यात तुम्ही म्हणू शकता पूर्णतः अस्पष्ट आहे. त्यानंतरचा दुसरा ऑप्शन आहे 0 ते 25% जाणीव आहे. तिसरा ऑप्शन आहे 26 ते 50% जाणीव आहे. तिसरा ऑप्शन 51 ते 75% जाणीव आहे सेल्फ अवेअरनेसची. आणि 5वा ऑप्शन आहे 76 ते 100% जाणीव आहे. तुम्हाला जे वाटते ते तुम्ही लिहू शकता. जवळपास आपल्या ऑडियन्स पैकी 75% ऑडियन्सनी याचं वोटिंग केलेलं आहे. या 3 प्रश्नांचं वोटिंग केलेलं आहे. मी आणखीन अर्धा मिनिट थांबतो. तुम्ही तुमची उत्तरं तुम्ही टिक मार्क करू शकता आणि मग आपण फक्त अनालिसिस पाहणार आहोत. कोणी काय उत्तर दिलं हे आपण पाहणार नाही. फक्त आपण त्याचं अनालिसिस पाहणार आहोत की आपला ऑडियन्स काय म्हणतोय. ओके, या ठिकाणी मी थांबतोय. मी हा पोल एंड करतोय आणि या पोलचा रिझल्ट तुम्हाला दाखवतो की काय म्हणतोय आपला ऑडियन्स. तुमच्या समोर आता हा रिझल्ट दिसतोय. पहिल्या प्रश्नामध्ये सेल्फ अवेअरनेस याविषयी 51% ऑडियन्स म्हणतोय की होय आम्हाला याची जाणीव आहे. मात्र 49% ऑडियन्स म्हणतोय की आम्ही हे काही ऐकलं नाही किंवा वाचलं नाही. ओके, आता मला एक अंदाज आलाय की हा जो काही आपला प्रोग्राम आहे, हा जो काय म्हणजे स्किल डेव्हलपमेंटचा जो प्रोग्राम आहे तो कसा पुढे घेऊन जाता येईल या 1 तासामध्ये, त्याचा मला एक अंदाज आलाय आता की 50-50% आपला ऑडियन्स आहे. दुसऱ्या प्रश्नामध्ये सेल्फ अवेअरनेस हे जे सॉफ्ट स्किल आहे ते कुठं यूज होऊ शकतं, तर जवळपास 72% ऑडियन्स म्हणतो की सर्व स्तरावरती उपयोग करता येऊ शकतो सेल्फ अवेअरनेसचा.
त्यानंतर 16% ऑडियन्स म्हणतोय की ते फक्त वैयक्तिक स्तरावरती उपयोग होईल याचा, असं 16% ऑडियन्स म्हणतोय. 5% ऑडियन्स म्हणतो की कौटुंबिक स्तरावरती उपयोग होईल आणि फक्त 5% ऑडियन्स म्हणतोय की आम्हाला व्यावसायिक स्तरावरती याचा उपयोग होईल आणि 2% ऑडियन्स म्हणतो की सोशल स्तरावरती याचा उपयोग होईल. ओके, आपण पाहूया नेमकं काय काय करता येईल आपल्याला, कुठल्या कुठल्या लेवलला याचा उपयोग करून घेता येईल. तिसरा प्रश्न जो होता, 3% ऑडियन्स म्हणतोय की आम्ही पूर्णतः अस्पष्ट आहे, आम्हाला आमचं सेल्फ अवेअरनेस, आम्हाला आमच्या आयुष्यात काय करायचं हे पूर्ण अस्पष्ट आहे, असं 3% ऑडियन्स म्हणतोय. त्यानंतर जवळपास सर्वात जास्त ऑडियन्स आहे 46% वाला, म्हणजे 50 ते 75% आम्हाला जाणीव आहे असं म्हणणारा 51 ते 75% जाणीव असणारा 46% ऑडियन्स आहे. त्यानंतर 16% जाणीव असणारा 26 ते 50% ऑडियन्स आहे. आपला सर्वात कमी ऑडियन्स आहे 3% वाला. ओके, आणि आम्हाला सर्व माहिती आहे, सेल्फ अवेअरनेसची सर्व जाणीव आहे असं म्हणणारा 76 ते 100% वाला 27% ऑडियन्स आहे. म्हणजे आपला ऑडियन्स हा मिक्स आहे. ओके, आता हे जे 3 प्रश्न होते, हे 3 प्रश्न म्हणजे आपण एक प्री टेस्ट म्हणून घेतले होते. मी हा रिझल्ट या ठिकाणी थांबवतोय. हे तिन्ही प्रश्न आपण प्री टेस्ट म्हणून घेतले होते, कारण आपण सर्वजण समोरासमोर नाहीत, त्यामुळे एक अंदाज यावा, म्हणजेच प्रशिक्षक, ट्रेनर आणि ट्रेनिंग घेणारे विद्यार्थी यांच्यामध्ये एक अंदाज असावा की काय करायचे आपल्याला, म्हणून आपण हा प्री टेस्ट घेतली होती, एक प्री पोल घेतला होता. असाच पोल आपण सर्वात शेवटी एक पोस्ट ट्रेनिंग घेणार आहोत, एक पोल घेणार आहोत सर्वात शेवटी. आता दरम्यानच्या काळात आपण काय पाहणार आहोत, तर यामध्ये प्रश्नामध्ये ज्या ज्या गोष्टी आलेल्या होत्या त्यावरतीच आपण चर्चा करणार आहोत. आणि तुम्हाला सर्वांना एक आश्वासन देऊ इच्छितो, या 1 तासामध्ये मी कुठलंही विषयांतर करणार नाही. मला जो विषय दिलेला आहे, खांडवे सरांनी जो विषय दिलेला आहे, तो विषय समजावा म्हणूनच फक्त आपला विषयांतर होऊ शकेल, पण तेही विषयांतर मी करणार नाही. जे काय बोलणार आहे ते फक्त आणि फक्त या विषयाशी संबंधितच बोलणार आहे. आपला विषय आहे सेल्फ अवेअरनेस. हा कशासाठी बरं, विद्यार्थ्यांसाठी हा का ठेवलाय? आपल्याला आपली कॅपॅसिटी बिल्ड करायची, आपल्या ज्या क्षमता आहेत, प्रत्येक व्यक्तीमध्ये काही ना काहीतरी क्षमता असतात, काही ना काहीतरी हिडन पोटेन्शियल असतं. आपल्या आतमध्ये असे काहीतरी स्वीट स्पॉट असतात, ते आपल्याला बाहेर काढायचे असतात. पण ते काढायचे कसे? बरेच वेळेस विद्यार्थी म्हणून आम्हाला असं जाणवतं की अरे, आपण विद्यार्थ्यांमध्ये म्हणतो की अरे मला अमुक अमुक गोष्ट आवडते, पण मी त्याचं इम्प्लिमेंट कसं करू, याची आपल्याला शंका असते की मी काय करू. आपल्यामध्ये काही क्षमता असतात, त्या प्रत्येकाला माहिती असतात, पण आपण त्या बाहेर काढताना विचार करतो की या क्षमता मी बाहेर कशा काढू, आणि ते आपण आजच्या या सत्रामध्ये पाहणार आहोत. दुसरी गोष्ट, सॉफ्ट स्किल आणि हार्ड स्किल काय भानगड आहे? तर सॉफ्ट स्किल म्हणजे ज्या पद्धतीने आता आपण पाहतोय की आपलं सॉफ्टवेअर असतं आणि हार्डवेअर असतं. सॉफ्टवेअर म्हणजे आपल्या डोळ्यांनी जे दिसत नाही, हार्डवेअर हे आपल्या डोळ्यांनी आपल्याला दिसतं. सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर त्याच पद्धतीनं हार्ड स्किल असतात. हार्ड स्किल म्हणजेच काय, आपण जे दिसतं, आपल्याला डोळ्यांनी दिसतं की एखादं वेल्डिंगचं स्किल आहे, ड्रायव्हिंगचं स्किल आहे, प्लंबिंगचं स्किल आहे, असे वेगवेगळे जे स्किल आहेत ते आपल्या डोळ्यांनी दिसतात की हे स्किल, त्याचा काहीतरी अभ्यासक्रम असतो. ज्या स्किलचा अभ्यासक्रम असतो ते हार्ड स्किल्स. आपण इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमध्ये, ITI मध्ये, पॉलिटेक्निक मध्ये जे शिकतो ना, ते सर्व हार्ड स्किल आहेत. आणि सॉफ्ट स्किल कोणते आहेत? सॉफ्ट स्किल असे स्किल असतात की ज्याचा कुठेच अभ्यासक्रम नसतो. शाळा महाविद्यालयामध्ये सॉफ्ट स्किल शिकवले जात नाहीत, त्याचा अभ्यासक्रम नसतो, किंवा ते अशाच पद्धतीने शिकवायचे असतात असं काही ठरलेलं नसतं. परंतु हे सॉफ्ट स्किल मात्र आपल्या आयुष्यामध्ये खूप महत्वाचे असतात. आणि या करोनाच्या काळामध्ये, या महामारीच्या काळामध्ये या सॉफ्ट स्किलचं महत्व खूप वाढणार आहे. ते का वाढणार आहे त्याचा एक किस्सा सांगतो. एक जगप्रसिद्ध पत्रकार फरीद झगेरिया, हे अमेरिकेचे पत्रकार आहेत. फरीद झगेरिया यांचं पूर्ण शिक्षण भारतामध्ये झालं. यांचं शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण भारतामध्ये झालं आणि त्यांनी ते अमेरिकेमध्ये जाऊन स्थायिक झाले आणि तिथं ते पत्रकारिता करतात. टॉपचे पत्रकार आहेत ते. आणि त्यांना एकदा अमेरिकेतल्या न्यूज चॅनल वरती त्यांचा इंटरव्ह्यू घेतला आणि त्यांना विचारलं की तुमचं सारं शिक्षण भारतामध्ये झालंय आणि तुम्ही आता अमेरिकेत येऊन एवढ्या टॉपचे पत्रकार बनलात,
तर तुम्हाला भारताच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये आणि अमेरिकेच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये तुम्हाला काय फरक जाणवतो असं त्यांना विचारलं, आणि त्यावेळेस त्यांनी जे उत्तर दिलं ते उत्तर म्हणजेच आपल्याला हार्ड स्किल आणि सॉफ्ट स्किल मधला फरक समजेल. त्यांनी उत्तर दिलं की भारताची जी शिक्षण पद्धती आहे किंवा भारतातली जी लोक आहेत त्यांच्यामध्ये हार्ड वर्क करायची खूप मोठी क्षमता आहे. ते हार्ड वर्कर आहेत. मला माझ्या भारतातल्या शिक्षण पद्धतीनं हार्ड वर्क कसं करायचं हे मला शिकवलं. आणि जेव्हा मी अमेरिकेत आलो त्यावेळेस मला अमेरिकेतल्या शिक्षण पद्धतीनं आणि इथल्या वातावरणाने सॉफ्ट स्किल शिकवले. विचार कसा करायचा हे मला अमेरिकेतल्या शिक्षण पद्धतीनं शिकवलं, असं फरीद झकेरी यांनी सांगितलं. आपल्याला हा जो काही मुद्दा आहे तो समजून घेण्यासाठी मी हा किस्सा सांगितला. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की सॉफ्ट स्किलचं महत्व आणि हार्ड स्किलचं महत्व. आपल्याला या दोन्ही स्किल मध्ये पारंगत व्हायचंय. आपण इंजिनिअरिंग कॉलेजचे विद्यार्थी आहात, MBA कॉलेजचे विद्यार्थी आहात, आपण कुठल्याही क्षेत्रात शिक्षण घेत असू द्या, आपल्याला हे दोन्ही स्किल सोबत घेऊन जायचंय आपल्याला. म्हणून आपला सॉफ्ट स्किल आणि हार्ड स्किल, आपण जे काही दर रविवारी आपले जे सत्र असणार आहेत ते सारे सॉफ्ट स्किल वरती आपले सत्र असतील, आणि आपण प्रत्येक सत्रामध्ये एका सॉफ्ट स्किलला आपण स्पर्श करणार आहोत. ओके. त्यानंतर या सॉफ्ट स्किलचं महत्व तुम्हाला सांगतो. कृपया तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये कृपया नंतर जरी तुम्ही हे टाकलं, तुमचे मोबाईल नंबर वगैरे नंतर टाकले तर बरं होईल. प्लीज आपण हे सारं नंतर करूया. चॅट बॉक्स मध्ये फक्त बाहेरचे पार्टिसिपंट जे आहेत त्यांनाच नंबर टाकायचे असतील, विद्यार्थ्यांनी नंबर टाकू नये. ओके ओके. कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी नंबर नाव टाकू नये या ठिकाणी. ओके ओके. मी परत विनंती करेल सर, खांडवे सर, बाहेरच्या लोकांनी सुद्धा त्यांचे नंबर सध्या टाकू नका. आपल्या पोस्टर वरती सरांचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, त्याच्यावरती आपण कॉन्टॅक्ट करू शकता. आता कृपया चॅट बॉक्स मध्ये काही टाईप करू नका, कारण आपला जो उद्देश आहे की आपण विषयांतर करणार नाहीत. त्यामुळे कृपया जेव्हा काही चॅट बॉक्स मध्ये लिहायची गरज पडेल त्याच वेळेस कृपया चॅट बॉक्स मध्ये आपण लिहावं, अशी माझी विनंती आहे सर्वांना. या सॉफ्ट स्किलचं जे काय महत्व आहे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन WHO, जागतिक आरोग्य संघटनेनं एक निरोगी व्यक्तीची व्याख्या सांगितली की आजारी व्यक्ती कुणाला म्हणायचं आणि निरोगी व्यक्ती कुणाला म्हणायचं, अशी एक व्याख्या सांगितली WHOनी. आणि त्या व्याख्येमध्ये असं सांगितलंय की एक 10 इंडिकेटर दिलेत. ज्या व्यक्तीमध्ये हे 10 इंडिकेटर असतील त्या व्यक्तीला निरोगी व्यक्ती समजावं असं WHO सांगते. आणि ते जे 10 इंडिकेटर आहेत ना, ते 10 इंडिकेटर म्हणजेच काय आहेत? सॉफ्ट स्किल आहेत. ते सॉफ्ट स्किल म्हणजेच काय? सेल्फ अवेअरनेस, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग, डिसिजन मेकिंग, क्रिएटिव्ह थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, एम्पथी, अशा पद्धती, स्ट्रेस मॅनेजमेंट, अशा पद्धतीचे 10 सॉफ्ट स्किल ची एक यादी दिलेली आहे. आणि ते स्किल ज्या व्यक्तीमध्ये आहेत त्याला निरोगी व्यक्ती समजावं असं WHO सांगते. आता मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो याचं. आपल्या दृष्टीनं युवराज सिंग हा आपल्या दृष्टीनं आजारी व्यक्ती, कारण त्याला कॅन्सर झालेला होता आणि अशा परिस्थितीमध्ये तो क्रिकेट खेळत होता. आपल्या दृष्टीनं युवराज सिंग हा आजारी व्यक्ती किंवा तो रोगी व्यक्ती समजत होतो आपण. परंतु WHO ची व्याख्या जर आपण प्रत्येक इंडिकेटर जर त्याला लावले तर आपल्या लक्षात येत होतं की यस, त्याला सेल्फ अवेअरनेस होता, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग स्किल होतं, डिसिजन मेकिंग होतं, क्रिएटिव्ह थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग. म्हणजेच काय? तो आजारी नाही. आणि मग त्याच्याच विरुद्ध आपल्या समाजामध्ये असे कित्येक लोक आहेत, प्रथमदर्शनी ते आपल्याला आजारी वाटणार नाहीत, परंतु आपण जर हा जर क्रायटेरिया वापरला WHO सांगितलेला, तर आपल्या लक्षात येईल की लोकांमध्ये भावनिक बुद्धिमत्ता हे सुद्धा एक स्किल आहे त्यातलं. किंवा लोकांच्या चेहऱ्यावरून लक्षात येतंय की लोक काहीतरी नैराश्यात आहेत, प्रॉब्लेम मध्ये आहेत, तर त्यांना मात्र आपण या व्याख्येप्रमाणे आजारी म्हणू शकतो. दुसरं जे आहे सॉफ्ट स्किलचं महत्व, ते स्पर्धा परीक्षेमध्ये UPSC आणि MPSC मध्ये CSAT नावाचा विषय आहे, सिव्हिल सर्व्हिसेस अप्टिट्यूड टेस्ट. या CSAT मध्ये म्हणजे कुठलाही व्यक्ती प्रशासनामध्ये जर यायचं असेल एखाद्या उमेदवाराला, तर त्याचं CSAT चं स्किल पाहिलं जातं. आणि CSAT मध्ये दुसरं तिसरं काहीच नाही, त्यामध्ये सुद्धा हे सॉफ्ट स्किलच आहेत. सेल्फ अवेअरनेस आहे का, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग आहे का, डिसिजन मेकिंग आहे का, इमोशनल इंटेलिजन्स आहे का, या साऱ्या बाबी पाहिल्या जातात. म्हणून या CSAT मध्ये सुद्धा या सॉफ्ट स्किलचं महत्व आहे. या अँगलनी सुद्धा आपण या सेल्फ अवेअरनेस कडे आजचं पाहू शकतो. आणि या पुढचे सारे स्किल आपल्याला हे जे काय 3 गोष्टी आहेत, कॅपॅसिटी बिल्डिंग,
त्यानंतर फरीद झकेरिया यांनी सांगितलेलं सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, आणि तिसरं WHO, CSAT या अँगलने सुद्धा आपल्याला हे सारे 6 सत्र पाहिजेत. त्यासोबतच आपल्या भारताची नवीन एज्युकेशन पॉलिसी येते, मागच्या वर्षीच लॉन्च केली आपण ती भारत सरकारने. त्या नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये हे सांगितलंय की हार्ड वर्कच्या बाबतीत आपण बिलकुल चांगले आहोत. आता आपला सॉफ्ट स्किल सुद्धा डेव्हलप करायचे आणि नुसतं थेरॉटिकली न शिकता आपल्याला शिकता शिकताच आपले कौशल्य सुद्धा डेव्हलप करायचे आणि त्यासाठी आपण हे सारं करतोय. ओके, आता आपण आपल्या सॉफ्ट स्किल आणि हार्ड स्किलचं स्वची जाणीव आपण हे का सत्र घेतोय याचा एक तुम्हाला अंदाज आलाय. आजचं जे सत्र आहे ते आहे सेल्फ अवेअरनेस. सेल्फ अवेअरनेस मध्ये आपण आजच्या सत्रामध्ये करिअर नेमकं काय असतं, मगाशीच आल्या बरोबर कुणीतरी चॅट बॉक्स मध्ये टाकलं होतं की करिअर नेमकं काय असतं. तर आता मात्र तुम्हाला चॅट बॉक्सचा उपयोग करायचा आहे. तुमच्या समोर आवड, क्षमता आणि संधी. एखादा व्यक्ती करिअर अशाच क्षेत्रामध्ये करू शकतो ज्याला एखादी गोष्ट आवडते, ते करण्याची त्याच्यामध्ये क्षमता असते आणि त्याला संधी सुद्धा आहे, अपॉर्च्युनिटी आहे, स्कोप आहे, त्याला करिअर म्हणावं. आता तुम्ही जर शांतपणे या 3 बाबी जर पाहिल्या तर जगातले टॉपची जी लोक आहेत, टॉपच्या फील्ड मधले टॉपची लोक, तर मला तुम्ही सांगू शकता चॅट बॉक्स मध्ये की कोण असे व्यक्ती आहेत की ज्यांनी स्वतःचं करिअर केलंय, ज्यांना ती गोष्ट आवडत होती, त्यांच्यामध्ये क्षमता होती आणि त्यांना अपॉर्च्युनिटी मिळाली. समजा आता क्रिकेटमध्ये मला सांगा की करिअर केलंय क्रिकेटमध्ये असं एखाद्या व्यक्तीचं नाव सांगा. ओके ओके ओके, तुम्ही आता गायन या क्षेत्रामधल्या टॉपच्या व्यक्तीचं नाव सांगा. तुमच्या लक्षात येईल की नेमकं करिअर काय असतं. तर करिअर कशामध्ये होतं, आपल्या ज्या गोष्टी आवडतात, आपल्या त्याच्यामध्ये क्षमता असते आणि संधी असते, ते करिअर होतंय. ओके ओके, धन्यवाद. ओके, आता आपण पुढे जाऊया. स्वप्न कशाला म्हणतात ते पहा विद्यार्थ्यांनो. जर आपल्यामध्ये एखाद्या गोष्टीची आवड असेल, आपल्याला संधी आहे, मात्र जर क्षमता नसेल तर त्याला स्वप्न म्हणायचंय. आपले असे तर काही विद्यार्थी नाहीत ना की एखाद्या गोष्टीचं आम्ही स्वप्न पाहतोय, मला क्रिकेटर व्हायचंय, मला क्रिकेट आवडतंय, क्रिकेटमध्ये संधी आहे, मात्र माझ्यामध्ये क्षमता नाही, मला नाही आवडत, मला क्षमता नाही माझ्यामध्ये क्रिकेट खेळायची, मला ग्राउंड वरती जाऊन 6-6 तास क्रिकेट खेळता येत नाही, माझ्यामध्ये तेवढा स्टॅमिना नाही, म्हणजे माझ्यामध्ये क्षमता नाही. असं जर असेल तर त्याला स्वप्न म्हणायचे. आपल्याला एखादी गोष्ट आवडते, स्कोप खूप आहे, मात्र जर क्षमता नसेल तर त्याला मात्र स्वप्न म्हणायचे. हे तुमच्या लक्षात येईल आता विद्यार्थ्यांनो की आपण काय पाहतोय. त्यानंतर असतं छंद. एखाद्या गोष्टीला एखादी गोष्ट आवडते, एखाद्या व्यक्तीला एखादी गोष्ट आवडते, त्याच्यामध्ये क्षमता आहे, मात्र अपॉर्च्युनिटीज नाही, संधी नाही, तर त्याला मात्र छंद म्हणायचा आहे. एखाद्या व्यक्तीला जर पोस्टाची तिकीट जमा करायला आवडत असतील, ती जमा करण्याची त्याच्यामध्ये क्षमता असेल, मात्र त्याच्यामधून काही अपॉर्च्युनिटी आहे का, करिअरची काही अपॉर्च्युनिटी आहे का, भविष्यात काही अपॉर्च्युनिटी आहे का, तर तो छंद होईल. मला असं म्हणायचं नाही की तुम्ही पोस्टाची तिकीट जमा करू नका, असं मी म्हणत नाही. मी तुम्हाला फक्त हा मुद्दा लक्षात आणून देतोय की छंद कशाला म्हणतात. एखादी गोष्ट मला आवडते, माझ्यामध्ये क्षमता आहे पण संधी नाही, तर तिथं मात्र त्याला छंद म्हणायचा आहे. आपल्यामध्ये असे कोणते कोणते छंद आहेत की ज्याच्यामध्ये अपॉर्च्युनिटी नाही, मला स्कोप नाही, परंतु मी छंद म्हणून तो करणार आहे, असं आपल्याला शोधायचंय. विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही हे कीवर्ड लिहून ठेवू शकता, ज्याचा उपयोग, कारण आपलं हे सत्र फक्त 1 तासाचं आहे, मात्र तुम्हाला नंतर याच्यावरती चिंतन करायचंय, तुम्हाला याच्यावरती विचार करायचा आहे की आजच्या सत्रामधून मला काय मिळालं, आणि तुम्हाला याचे फीडबॅक जे आहेत ते तुम्ही मला कळवणार आहेत, मला विचारणार आहात तुम्ही. त्याबरोबरच तुमच्या कॉलेजला सुद्धा तुम्ही संपर्क करणार आहात की आजच्या सत्रातून नेमकं काय मिळालंय. तुम्ही जसा तुमची थॉट प्रोसेस, तुम्ही जसा विचार कराल तसं तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी तुमच्या लक्षात येतील. म्हणून काही कीवर्ड असतील तर लिहून घ्या. त्यानंतरचा आहे नोकरी. आवड, क्षमता आणि संधी याच्या माध्यमातून काही लोक नोकरी करतात. नोकरीमध्ये काय असतं, क्षमता असते, म्हणजे नोकरी मिळवण्याची क्षमता आहे. तिथं जी काय एक्झाम आहे ती एक्झाम पास झालोय म्हणून मला माझ्यामध्ये ती क्षमता आहे, मला संधी मिळाली म्हणून मी नोकरी करतोय, पण आता आवडत नाही, तर त्याला नोकरी म्हणायचं. म्हणजे नोकरी करणारी जी लोक असतात त्यांच्यामध्ये आवड जी आहे ती त्याची
अब्सेंटी असते आवडीची. साऱ्यांच्याच बाबतीत असं असेल असं नाही, परंतु आपल्याला आपला मुद्दा क्लिअर व्हावा म्हणून मी तुम्हाला या 4 बाबी सांगितलेल्या आहेत. तुमच्यासाठी या समोर ठेवतोय मी. नेमकं आपल्याला आयुष्यात करिअर करायचंय, आपल्याला आपल्या आयुष्यात नोकरी करायची, आपल्याला आपल्या आयुष्यात छंद जोपासायचा आहे का नुसते स्वप्न पाहिजेत, यावरती तुम्हाला विचार करायचा आहे. या ठिकाणी आपलं कॉलेज किंवा आपले प्राध्यापक किंवा मी तुम्हाला असं रेडीमेड उत्तर नाही देणार की तुम्ही असं असं करा. तुम्हाला या साऱ्या गोष्टी पाहिजेत आणि तुम्हाला त्याच्यामध्ये तुमची व्हॅल्यू टाकायची. पुट द व्हॅल्यू आणि गेट द आन्सर. तुम्हाला तुमच्या व्हॅल्यूज टाकायच्यात आणि तुम्हाला तुमचं उत्तर शोधायचंय. आम्ही सांगणार नाही. तुम्ही याच्यावरती विचार करा, शांतपणे विचार करा, कारण सध्या कोविडचा काळ आहे, वेळ भरपूर आहे. तुम्ही शांतपणे विचार करून यावरती तुम्ही सांगू शकता. ओके, आता आपण पुढे जाऊया. माझा आवाज आणि माझा पीपीटी जे दिसत आहेत ते जर तुम्हाला स्पष्ट दिसत असतील तर कृपया चॅट बॉक्स मध्ये येस किंवा नो टाईप करा. तुमचे जर काही प्रश्न असतील, प्रतिक्रिया असतील तर बाजूला लिहून ठेवा. आपण विषयांतर करणार नाही. आपण सर्वात शेवटी तुमचे प्रश्न असतील, प्रतिक्रिया असतील ते सर्वात शेवटी घेऊया. आपण या सेशन मध्ये जर 1 to 1 जर करायला लागलो तर आपला वेळ खूप जाईल. म्हणून आपण काय करतोय, सलग सेशन मी घेऊन जातो. सलग मी सांगतो, तुमचे काही प्रश्न असतील तर मी ते पुढे बोलणार आहे, त्याच्यामधून तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला मिळतीलच. परंतु तरीही तुमचे काही प्रश्न राहिले तर तुम्ही बाजूला लिहून ठेवा. ओके, सर्वांना माझा आवाज व्यवस्थित येतोय, प्रेझेंटेशन दिसतंय. आपण पुढे जाऊया. आपण या 4 गोष्टी पाहिल्यात, आपण आता पुढे जाऊया. हा समोर एक कन्सेप्ट तुमच्या समोर दिलेली आहे. एक शब्द दिलाय मिराकी. हा जो मिराकी शब्द आहे तो नेमका काय? हा मिराकी शब्द हा ग्रीक वर्ड आहे. ग्रीक ही एक ग्रीक कन्सेप्ट आहे आणि या ग्रीक कन्सेप्ट मध्ये काय सांगितलं ते फक्त आपल्याला समजून घ्यायचंय. विषयांतर नाही करणार, आपल्या विषयाशी संबंधित आहे म्हणूनच घेतलंय. मिराकी काय आहे नेमकी? ही एक ग्रीक कन्सेप्ट आहे आणि या कन्सेप्ट मध्ये असं सांगितलंय की प्रत्येक व्यक्तीमध्ये असं काहीतरी असतं की ते करत असताना व्यक्ती सारं विसरून जातो. तो एकदम अशा आपल्या मनापासून एखादी गोष्ट करतो, तहान भूक सारं विसरून जातो आणि तन मन धन लावून एखादी गोष्ट करतो. अशा गोष्टी प्रत्येक व्यक्तीच्या आतमध्ये असतात. त्याला मिराकी म्हणायचं. प्रत्येक व्यक्तीला ना आतमध्ये असं काहीतरी असतं की मला भव्य दिव्य करायचं असतं. मला माझ्या आयुष्यामध्ये, प्रत्येक व्यक्तीला असं वाटतं की या आयुष्यामध्ये मला काहीतरी भव्य दिव्य करायचं आणि ते करण्यासाठी माझ्या आतमध्ये असं काहीतरी आहे की जे करत असताना मी सारं विसरून जातो. ते म्हणजेच काय? ती म्हणजे मिराकी असते. मिराकी. हा मिराकी शब्द लक्षात नाही राहिला तरी चालेल, परंतु आपल्या आतमध्ये जो चांगुलपणा आहे, आपल्या आतमध्ये जे पोटेन्शियल आहे, चांगल्या ज्या गोष्टी आहेत की ज्या मला असं वाटतं की या गोष्टी मी जर करायला लागलो तर मी सारं विसरून जातो. कधी कधी आपण पाहतो की आपण एखादी गोष्ट करत असतो. एखाद्या व्यक्तीला, एखाद्या मुलाला मॅथ आवडतं, एखाद्या व्यक्तीला ड्रॉइंग आवडतं आणि तो ते करत असतो, मॅथचं काही करत असतो आणि आपल्या आईने आपलं जेवण जरी वाढलं तरी आई सांगते अरे तुला जेवायला वाढलंय 10 मिनिटापासून, आणि तो व्यक्ती नुसता मॅथचे काहीतरी सोडत असतो. म्हणजे याचा अर्थ काय? तो तहान भूक विसरून जी गोष्ट करतो ना, जी गोष्ट करावीशी वाटते ना, ती म्हणजे मिराकी. ती म्हणजे आपली मिराकी. मग ही मिराकी आपल्या आतमध्ये एक असू शकते किंवा एकापेक्षा जास्त असू शकते. ओके ओके, एवढंच लक्षात घ्या. आता आपण पुढची कन्सेप्ट पाहणार आहोत आणि मग दोन्ही कन्सेप्ट एकत्र पाहणार आहोत. दुसरा असतं मिसोगी. ही जी मिसोगी नावाची कन्सेप्ट आहे ही जापानीज कन्सेप्ट आहे. जापान या देशातली कन्सेप्ट आहे आणि या कन्सेप्ट मध्ये काय सांगितलं की प्रत्येक व्यक्तीमध्ये काही ना काहीतरी चांगलं जे करायचं असतं ना, ते करण्यासाठी आपल्या आतमध्येच अशी एखादी गोष्ट असते की ती बाधा बनते, करू देत नाही, आपला अडथळा निर्माण करते. अशा गोष्टी म्हणजेच मिसोगी. आपल्या आतमध्ये जे काही चांगलं असतं ते करण्यासाठी जी गोष्ट आपल्याला बाधा बनते आणि अडथळा आणते ती गोष्ट म्हणजेच मिसोगी. मग आपल्या आतमध्ये मिसोगी एक असू शकते किंवा एकापेक्षा जास्त मिसोगी असू शकतात. आता पहा मित्रांनो, विद्यार्थ्यांनो, आपण एक पाहिली मिराकी, दुसरी पाहतोय मिसोगी. मिराकीमुळे काय होतं? मिराकी आपल्या आतमधलं पोटेन्शियल असतं, हिडन पोटेन्शियल असतं, ते स्वीट स्पॉट असतात आपल्या आतमधले. मिराकी म्हणजे. आणि मिसोगी म्हणजे काय?
ते बाहेर काढण्यासाठी आपण म्हणतो की नको, लोक काय म्हणतील, मिसोगी, मी जर असं केलं तर याच्यामध्ये काही स्कोप नाही, मिसोगी. म्हणजेच एखादी चांगली गोष्ट करण्यासाठी आपल्या आतमधूनच असं काहीतरी येतं आणि आपण म्हणतो नको नको, मी नाही करत हे, त्याला म्हणायचं मिसोगी. म्हणजे पहा, आपल्या आतमध्येच आहे, मिराकी आपल्या आतमध्ये आहे, मिसोगी आपल्या आतमध्ये आहे. आता आपल्याला काय करायचं, सेल्फ अवेअरनेस मध्ये आपल्याला आपल्या मिराकी शोधायच्या, की माझ्यामध्ये असं काय काय आहे चांगलं, आणि माझ्यामध्ये जे चांगलं आहे ते बाहेर काढण्यासाठी कोणत्या कोणत्या गोष्टी मला बाधा बनतायत, मिसोगी आपल्या शोधायची. आता तुम्ही म्हणाल की हे तर फारच अवघड काम झालं, पण यामुळे काय होईल, मिराकी आणि मिसोगीमुळे काय होतं ते सांगतो तुम्हाला. तुम्ही वेरूळची लेणी पाहिली असेल, वेरूळची लेणी, वेरूळच्या लेणीमध्ये एक कैलास लेणी नावाची लेणी आहे, कैलास लेणी फार मोठी लेणी आहे. म्हणजे तुम्ही जर इमॅजिन केलं, फार पूर्वी काय झालं असेल, एक नुसता डोंगर असेल, एक मोठा डोंगर असेल किंवा एक मोठे शिळा असेल, दगड असेल, आणि त्या दगडामध्ये कैलास लेणी आहे की नाही माहित नसेल, पण तो डोंगर म्हणजेच काय, त्या डोंगरामध्ये मिराकी होती. परंतु कोणीतरी आलं, काही लोकांनी छन्नी आतोड्याने काय केलं, त्याच्यातला नको असलेला भाग काढला, मिसोगी मिसोगी बाहेर काढली, जे नको आहे ना ते बाजूला काढलं, आणि मग काय झालं, तिथं कैलास लेणी दिसली. म्हणजेच ती मिराकी मधून आलं. पण मिराकी कधी जन्माला येते, तर आपल्यातली मिसोगी बाहेर काढली तर. मग आपल्यामध्ये अशा कोणत्या कोणत्या मिसोगी असतात. आता मी माझ्यामधली एक कॉमन मिसोगी सांगतो, साऱ्या लोकांमध्ये असते ती मिसोगी. एक मिसोगी अशी असते की आपल्याला एखादी गोष्ट चांगली करायची असते ना, ती करताना आपल्याला माहिती असते की मी हे खूप चांगलं करू शकतो, मला हे खूप छान जमतंय. मात्र एक मिसोगी असते सर्वांमध्ये, ती असते की लोक काय म्हणतील, मी जर हे करायला लागलो तर लोक काय म्हणतील, माझे आई वडील काय म्हणतील, माझे नातेवाईक काय म्हणतील, सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग. ही मिसोगी कॉमन मिसोगी आहे. मॅक्झिमम लोकांमध्ये ही मिसोगी असते की लोक काय म्हणतील. अरे आपल्याला माहिती आहे ना माझ्या आतमध्ये काय आहे ते बाहेर काढण्यासाठी जर मिसोगी आपल्याला माहित झाली तर ती आपल्यालाच काढावं लागेल. लोक काय म्हणतील हा विचार न करता आपण जर आपल्या मिसोगी बाजूला काढल्या, लोकांचं जाऊ द्या, मला हे करायचंय कारण ते मला माहित झालंय माझ्यामध्ये चांगली गोष्ट आहे. अशा पद्धतीनं आपल्याला आपल्या मिसोगी शोधायच्या. आता तुम्ही म्हणता या मिराकी आणि मिसोगी कशा शोधायच्या. आपण आता काय करूया, आपल्या मिराकी आणि मिसोगी शोधण्यासाठी काही ऍक्टिव्हिटी करणार आहोत. जर आपण समोरासमोर असतो तर आजचं सत्र आपल्याला एक दिवसभराचं सत्र घेता आलं असतं. आजचं सत्र आपल्याला एक 3 तासाचं सत्र घेता आलं असतं आणि ते प्रॅक्टिकल सहित घेता आलं असतं. प्रॅक्टिकल सहित प्रत्येकामधल्या मिराकी मिसोगी आपल्या शोधता आल्या असत्या. परंतु आज आपल्याजवळ तेवढा वेळ नाही. आपण ऑनलाईन आहोत म्हणून आपण 1 तासात करतोय. त्यामुळं तुम्हाला फक्त हे समजून घ्यायचंय, थेरी समजून घ्यायची, प्रॅक्टिकल तुम्हीच करणार आहात. एक कागद आणि पेन घ्यायचा आहे आणि आपल्याला एकदाची यादी तयार करायची. काय मला काय काय आवडतं, सरळ सरळ एक कागद आणि पेन घ्यायचा आणि मला काय काय आवडतं त्याची यादी करायला लागायची. मग त्याच्यामध्ये यादी करताना फार विचार नाही करायचा. मला क्रिकेट आवडतं, ओके क्रिकेट आवडतंय, टेनिस आवडतंय, फुटबॉल आवडतंय, मला लेखक व्हायला आवडतं, वक्ता व्हायला आवडतंय, मला डॉक्टर व्हायला आवडतंय, इंजिनियर. मी आता इंजिनिअरिंग जरी शिकत असलो तरी म्हणायचं, तुम्हाला जर वाटत असेल डॉक्टर व्हायला आवडतं तर लिहून टाकायचं. जे वाटतं ना, पहिल्या क्रायटेरियामध्ये तुम्हाला जे जे वाटतंय, जे जे आवडतंय त्याची एकदाची यादी तयार करायची. आणि ही जी यादी आहे ना, आपल्या आजच्या सत्रामधलं हे सर्वात महत्वाची स्लाइड आहे, लक्षात घ्या. आणि त्यातले हे 4 मुद्दे आहेत. मला काय आवडतं त्या ऍक्टिव्हिटीची एकदाची यादी करायची आणि ती यादी 1 पासून ते 100 पर्यंत किती होऊ शकते, जास्तीत जास्त मोठी यादी करायची आवडणाऱ्या गोष्टीची. आता दुसरा क्रायटेरिया वापरायचा, जी यादी केली त्यातलं मला काय जमतंय, जे जमतं त्याला स्टिक मार्क करायची. क्रिकेट मला आवडतं पण जमत नाही, ओके काट करून टाका, त्याला फुल्ली मारा, त्याला ज्याला जमतं तेच ठेवा. आता काय होईल, दुसऱ्या क्रायटेरियामध्ये 100 जर बाबी असतील अगोदर, तर आता फक्त 40 किंवा 50च बाबी जमणाऱ्या राहतील. आवडणाऱ्या बाबी, जमणाऱ्या बाबी. आता ज्या बाबी मला जमतात, ज्या गोष्टी मला जमतात, आता तिसरा क्रायटेरिया वापरायचा, समाजाच्या काय उपयोगाचा आहे. तिसरा क्रायटेरिया हा नाही वापरायचा की स्कोप कुठं आहे, हा नाही वापरायचा, किंवा माझ्या काय उपयोगाचा आहे हे नाही विचार करायचा. तिसरा विचार करताना काय करायचं, ह्या ज्या जमणाऱ्या बाबी आहेत
त्यातल्या समाजाच्या उपयोगाच्या कोणत्या कोणत्या आहेत त्याच ठेवायच्या, बाकीच्याला फुली मारून टाकायची. आता काय होईल, आता फक्त राहतील फक्त 15 नाही तर 16, 17, 18 बाबी राहतील. म्हणजेच कमी कमी व्हायला लागले, आता कमी कमी व्हायला लागले. आवडणाऱ्या बाबी, काही बाबी जमत नाही म्हणून कमी झाल्या, समाजाच्या उपयोगाच्या नाहीत म्हणून कमी झाल्या. आता ज्या आवडतात, जमतात आणि समाजाच्या उपयोगाच्या आहेत, समाजाची काही ना काहीतरी गरज भागणार आहेत, अशा ज्या बाबी आहेत त्या फार आता कमी राहतील. बोटावर मोजण्या इतक्याच बाबी तुमच्या समोर राहतील. आणि सर्वात शेवटचा क्रायटेरिया वापरायचा मित्रांनो, मला किंवा समाजाला यातून काय मिळणार आहे. ज्या बाबी तिसऱ्या क्रायटेरिया 15 बाबी, त्याच्यामध्ये क्रायटेरिया वापरायचा की मला किंवा समाजाला याच्यातून काय मिळेल. मला हा पहिला क्रायटेरिया वापरायचा की मला आनंद मिळणार आहे का. इथं यातून पैसा किती मिळेल हा विचार करायचा नाही. या चौथ्या क्रायटेरियामध्ये यातून पैसा किती मिळेल हा विचार न करता विचार करायचा की मला किंवा समाजाला यातून काय मिळेल. मला आनंद मिळणार आहे का, मला कुणीतरी वाह व्हेरी गुड छान म्हणणार आहे का, लोकांचे फीडबॅक चांगले येणार आहेत का, लोकांची एखादी गरज भागणार आहे का. हे जर असेल तर पैशाचा इथे विचार नाही करायचा, समाजाची गरज भागणार आहे का. आता मात्र राहतील फक्त 6, 7, 8 बाबी राहतील किंवा कुणाच्या 4 किंवा 5च बाबी राहतील. आणि ज्या राहणार आहेत ना त्या म्हणजेच आपल्या मिराकी असतील, एक किंवा एकापेक्षा जास्तीच्या मिराकी. मग तुम्ही याचा उपयोग एखादा अभ्यासक्रम निवडताना सुद्धा याचा उपयोग करू शकता. विद्यार्थी जर असतील, त्यांना जर डॉक्टर व्हायचंय, इंजिनियर व्हायचंय, सीए व्हायचंय किंवा मी कुठल्या क्षेत्रातलं शिक्षण घेऊ, स्कोप कुठं आहे हा विचार करत बसण्यापेक्षा आपण हे 4 क्रायटेरिया वापरून आपण ठरवू शकतो की मी कुठल्या क्षेत्रात जाऊ शकतो. आपणच आपलं सेल्फ अवेअरनेस, सेल्फ अनालिसिस आपणच करायचं, एक अंदाज आपल्याला यायला लागेल. तुम्ही म्हणता की पैशाचा विचार नाही करायचा, मग करायचं कशासाठी. हे पहा, जी गोष्ट आपल्याला आवडते, जी गोष्ट जमते, जी समाजाच्या उपयोगाची आहे, ती जर आपण करायला लागलो तर त्याच्यातून पैसा मिळणारच आहे. आपल्याला आपल्या रोजीरोटी पुरता, आपल्या उदरनिर्वाहापुरता पैसा मिळणारच आहे. खरं पाहायला गेलं तर आपण जी गोष्ट आनंदाने करणार आहोत ना त्याच्यामध्ये पैसा, जिथं आता स्कोप आहे त्या स्कोपच्या फील्ड पेक्षाही जास्त पैसा मिळू शकतो. मात्र पैशाचा विचार अगोदर करायचा नाही. अगोदर फक्त आपला काय आवडतं आणि त्या ज्या आवडी आहेत त्यातल्या काही गोष्टी निवडायच्या आणि त्याच्यावरती काम करायचं. ही झाली आपली मिराकी. अशा पद्धतीने आपण मिराकी शोधू शकतो. एवढं करूनही जर समजा एखादा व्यक्ती म्हणेल की अरे सर मला एवढं करूनही जमत नसेल, तर आता आपण जे आहोत सेल्फ किंवा आपल्या स्वतःचे काही 4 प्रकारची माणसं असतात किंवा 4 प्रकारचे स्व असतात. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये आतमध्ये 4 प्रकारचे स्व असतात, सेल्फ असतात. ते आपण पाहूया आणि त्याच्यामधून आपल्याला काही बाहेर काढता येतं का. आपल्याला फक्त मिराकी बाहेर काढायच्या. मिसोगी आपला मिसोगीचा आपल्याला काय करायचंय, त्या कट करायच्या, मिराकी बाहेर काढायच्या, आपल्यामधलं हिडन पोटेन्शियल बाहेर काढायचं. आता हे ओपन सेल्फ काय असतं. प्रत्येक व्यक्तीला ना आपल्या स्वतःविषयी आणि इतरांनाही आपल्याविषयी माहिती असते. म्हणजे समजा मी आहे तर मला माझ्याविषयी काही गोष्टी सर्व माहिती असतात आणि इतरांनाही माहिती असणं म्हणजेच तो ओपन सेल्फ. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये अशा काही गोष्टी असतात की तो स्वतःला काही माहिती आहे, आपल्या आतमधलं काय आहे ते, आणि तो आपल्या नातेवाईकांना, मित्रांना, आई वडिलांना, शिक्षकांनाही सांगत असतो. म्हणजेच त्याला ओपन सेल्फ म्हणतात. हा ओपन सेल्फ जेवढा जास्तीत जास्त असतो तेवढा व्यक्ती हा ओपन असतो आणि ओपन माइंडेड असतो आणि त्याला आयुष्यामध्ये संधी मिळतात. जेवढा आपण म्हणतो ना, काही मित्रांना आपण म्हणतो अरे तो रिझर्व्ह आहे, तो सांगतच नाही. दुसरा शब्द म्हणजे आपला आतल्या गाठीचा आहे. असे जे शब्द येतात ना ते शब्द कुठून येतात. लोक ओपन नाही होत. आपण ओपन आहोत का, आपल्याविषयी स्वतःविषयी आपल्याला माहिती असणं, तसंच आपल्याला जे माहिती आहे ते इतरांनाही माहिती असणं म्हणजेच ओपन सेल्फ. हा यामधून सुद्धा आपल्याला आपल्या हिडन पोटेन्शियल बाहेर काढता येतं. दुसरं असतं हिडन सेल्फ असतो. हिडन सेल्फ म्हणजेच रिझर्व. स्वतःला माहिती असतं मात्र दुसऱ्याला माहिती नसतं. म्हणजे मला माझ्या आतमध्ये मला काय आवडतं, काय आवडत नाही, मी कोण आहे, मी काय करू शकतो, हे जसं मला माहिती असतं ना तसंच काही गोष्टी मी काय करतो तर दाबून ठेवतो, आतमध्ये लपवून ठेवतो, दुसऱ्याला सांगत नाही. का, कारण आपला एक असा समज असतो की लोकांना जर सांगितलं तर लोक त्याचा फायदा घेतील, गैरफायदा घेतील. आपण कशाला सांगायचं, लोक हसतील.
असा विचार करतो आणि आपण आपल्या आतमध्ये काही गोष्टी अशा दाबून ठेवतो, हाईड करून ठेवतो. तो जो हिडन सेल्फ असतो ना, तो धोकादायक असतो. आपण जेवढ्या आपल्या आतमध्ये जे काय आहे ना, ते जेवढं आपण ओपन करू, त्याच्यामधून आपल्याला संधी मिळायला लागते. म्हणून हा जो हिडन सेल्फ आहे, तो सुद्धा हळूहळू आपल्यामधला बाहेर निघायला पाहिजे. आपण कुठल्या टाईपचे व्यक्ती आहोत हे पहा आता. आपण ओपन सेल्फ आहे का आपला, का आपल्यामध्ये हिडन आहे काही आतमध्ये, ते आपल्याला शोधायचंय. आणि ते कशासाठी शोधायचंय? आपल्या आजच्या या विषयासाठी, सेल्फ अवेअरनेस साठीच आपण हे सारं करतोय. तिसरा टाईप असतो, तो असतो ब्लाइंड सेल्फ. स्वतःला माहिती नसतं, मात्र दुसऱ्याला माहिती असतं. म्हणजे असंही काही असतं बरं का, की मी कोण आहे, माझ्या आतमध्ये काय क्षमता आहेत, हे मला माहिती नसतं, मात्र दुसऱ्याला माहिती असतं. म्हणजे माझे आई वडील मला कधी कधी सांगतात की अरे तुला हे खूप छान जमतंय. माझे शिक्षक मला सांगतात की अरे तुझ्यामध्ये हे खूप चांगलं आहे. मी ज्या मित्रांमध्ये राहतो ते मित्र मला सांगतात की तुला हे जमतंय. म्हणजेच याचा अर्थ काय होतो, आणि मग त्यावेळेस आपण म्हणतोय मला म्हणतोस. म्हणजे याला ब्लाइंड सेल्फ म्हणतात. म्हणजे एखादी गोष्ट आपल्याला माहिती नसते, परंतु ती दुसऱ्याला माहिती असते, आणि मग दुसरा आपल्याला कधीतरी सांगतो. हे कशातून येतं? फीडबॅक मधून येतं. फीडबॅक. आपण आपल्या विषयीचे फीडबॅक जेव्हा आपण लोकांकडनं घेतो, समाजातून आपण फीडबॅक घेतो ना, त्यावेळेस आपल्यामधले ब्लाइंड सेल्फ आपल्याला माहिती व्हायला लागतात. फीडबॅकचा अर्थच तो आहे. फीडबॅक त्यासाठीच घ्यायचा आहे की लोक काय म्हणतात आपल्या बाबतीत, आणि त्याच्यातून मग काय आपला ब्लाइंड सेल्फ जो आहे ना, तो आपल्याला कळायला लागतो. म्हणून असं कधी कधी म्हणतात की काही काही लोक अचानक एखाद्या वेगळ्या क्षेत्रामध्ये असतात. का? कारण त्यांचा ब्लाइंड सेल्फ त्यांना माहिती होतो. कुणीतरी सांगतं अरे तू असं असं करू शकतो, तू छान करतोस हे. म्हणून आपल्याला हा तिसरा टाईप पाहिला आपण ब्लाइंड सेल्फचा. त्यानंतर चौथा टाईप असतो अननोन सेल्फ. म्हणजे स्वतःलाही काही माहिती नसतं आणि दुसऱ्यालाही माहिती नसतं. हे काय असतं, आयुष्यामध्ये कधीतरी असा युरेका इफेक्ट होतो. अचानक आपल्याला कळतं की अरे मला हे जमू शकतं, किंवा कोणीतरी आपल्याला सांगतं, किंवा आपलं जे काय आपण म्हणतो ना, आपला सिक्स सेन्स आपल्याला सांगतो की यस अरे मी हे केलं नाही आयुष्यात कधी, पण मला हे करता येऊ शकतं. मग हे जो अननोन सेल्फ आहे, हा कधी आपल्याला माहिती होईल माहित नाही. काही लोकांना वयाच्या फार लवकर कळतं की अरे यार मी आपल्या आयुष्यात हे करेल. काही लोकांना शाळा कॉलेजमध्ये असताना कळतं. काही लोक शाळा कॉलेजमध्ये जात नाहीत, घरी असतात, तरी त्यांना कळतं की मी या क्षेत्रात काम केलं पाहिजे. म्हणजेच काय, हे हा जो अननोन सेल्फ आहे, तो कधी बाहेर येईल ते माहिती नाही. अशा टाईपचे 4 गोष्टी आहेत, आणि या 4 गोष्टीमधून आपल्याला आपल्या आवडी निवडी, आपण आपली पर्सनॅलिटी कशी आहे ते कळतं. मात्र या 4 गोष्टीमधला, या 4 बाबीमधला सर्वात चांगला कोणता असेल असं तुम्हाला वाटतं? तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकता. आपला सत्र आता इंटरॅक्टिव्ह घ्यायचंय, म्हणून आपण असं करतोय. हे जे आहे ओपन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ, त्यानंतर हिडन सेल्फ आणि अननोन सेल्फ, यातला चांगला सेल्फ कोणता असेल असं तुम्हाला वाटतं? तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकता. ओके, अननोन सेल्फ सांगतायत काही जण. ओके 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 ओके. आता सांगा यातला सर्वात वाईट काय असेल? यातला सर्वात वाईट सेल्फ कुठला असेल? वाईट. ओके, काही जण ब्लाइंड सांगतात, काही जण हिडन सांगतायत. ओके ओके ओके, ठीक आहे, आपण याच्यावरती चर्चा करूया. तुमच्या लक्षात आलंय आता काय ते, पण तरी मी सांगतो. यातला सर्वात वाईट, सर्वात घातक जर कुठला असेल तर तो असतो हिडन सेल्फ. कारण हिडन सेल्फ घालवण्यासाठी कुणाची मदत करायची गरज नाही, कुणाचं मार्गदर्शन घ्यायची गरज नाही. मलाच माहिती असतं की मी किती आतमध्ये दाबून ठेवतोय, मी किती रिझर्व आहे, मी किती ओपन होतोय की नाही होत, हे माझं मलाच माहिती असतं. आणि हा जो हिडन सेल्फ आहे, तो ओपन करण्यासाठी मला कुणाची मदत नाही लागत, मी स्वतः ओपन होऊ शकतो. फारच एखादी गोष्ट जर सिक्रेट असेल तर ती आपल्या आतमध्ये दाबून ठेवण्याची गरज आहे. परंतु अशी काय गोष्ट असते, सारं ओपन करू शकतो आपण. हिडन सेल्फ मुळे काय होतं, मेडिकल सायन्स मध्ये असं सांगतात की जे काय मनोकायिक आजार आहेत, मनोकायिक जे मानसिक आजार आहेत, ते जास्तीत जास्त या हिडन सेल्फ असणाऱ्या लोकांमध्ये जास्त आहे. हिडन सेल्फ असणारी जी लोक आहेत ते काय करतात, मला अमुक अमुक व्यक्ती कधीतरी काहीतरी बोलला होता, दाबून ठेवतोय. राग जरी आला तरी दाबून ठेवतोय. प्रत्येक गोष्ट जी आहे ती दाबून ठेवतोय, आतमध्ये असं खूप साचून ठेवतोय तो हिडन सेल्फ. आणि त्याचा स्फोट होतो नंतर एके दिवशी. मग आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्याधी, हिडन सेल्फ मधून आपल्याला वेगवेगळ्या व्याधी. कारण काय, आपण आतमध्ये मोकळे नाहीत, आपण ओपनच होत नाहीत, आपण सारं दाबून ठेवतोय. हा मला असं म्हटलं होता, तो मला असं म्हटलं होता,
ही करायची माझी आयुष्यात खूप इच्छा होती पण मी ते करू शकलो नाही, हे मला करायचं होतं पण मला करता नाही आलं. अरे बाबा, तुला माहिती होतं म्हणजे काय केलं तू? तुझा हिडन सेल्फ असा दाबून ठेवलाय. लक्षात तुमच्या येत असेल की हा हिडन सेल्फ सर्वात डेंजर आहे. रिझर्व्ह माइंड किंवा आपण जे म्हणतो ना असं संकुचित वृत्ती, त्यापेक्षा ओपन व्हायचंय. म्हणून सर्वात घातक जर कोणता असेल तो हिडन सेल्फ आहे. आणि तो बाहेर काढण्यासाठी, त्याच्यामधून बाहेर येण्यासाठी कुणाची गरज नाही, आपणच. लोक काय म्हणतील विचार नाही करायचा. तुम्हाला जे वाटतं ते तुम्ही करू शकता, फक्त ते विधायक असलं पाहिजे. अट एक आहे की जे करायचंय ते विधायक असलं पाहिजे. ते विधायकरित्या बाहेर काढा, म्हणजे आपण आतमध्ये एकदम मोकळे होऊ. आणि म्हणून सर्वात घातक जो आहे तो हिडन सेल्फ, सर्वात चांगला जो आहे तो ओपन सेल्फ, ओपन माइंडेड. काय जे वाटतं ते एकदम ट्रान्सपरंट, पारदर्शी. जे काय आहे ते असं आहे. चुकलं असेल तर माफी मागतो. जर कधी काही माझ्याकडून घडलं असेल तर माफी मागतो. मात्र जे आहे ते ओपन सेल्फ. जेवढे आपण ओपन होऊ, जेवढे आपण, त्यामुळे काय व्हायला लागेल, आतमधून आपली क्रिएटिव्हिटी वाढायला लागेल. क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रेस मॅनेजमेंटसाठी ओपन सेल्फ चांगला आहे. म्हणजे आपले जे सॉफ्ट स्किल आहेत ना, ते सारे सॉफ्ट स्किल असे एकमेकांमध्ये असे अटॅच आहेत. त्याचे संदर्भ आपण प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस त्या ठिकाणी जाऊ ना आपण, त्यावेळेस आपण त्याचे संदर्भ पाहणार आहोत. पण ओपन सेल्फ मध्ये स्ट्रेस मॅनेजमेंट होतंय. आपण मोकळ्या पद्धतीने कम्युनिकेशन करू शकू. क्रिएटिव्ह थिंकिंग, हे सारं जे आहे. म्हणून ओपन सेल्फ हा सर्वात चांगला, ब्लाइंड सेल्फ हा सर्वात वाईट. त्यानंतर सॉरी हिडन सेल्फ सर्वात वाईट. माझ्याकडनं चुकून झालं. हिडन सेल्फ हा सर्वात वाईट. आता हा जो ब्लाइंड सेल्फ आहे, हा ब्लाइंड सेल्फ जो आहे ना, तो स्वतःला माहित नाही, मात्र दुसऱ्याला माहिती आहे. हा काय आहे, मी काही जरी केलं तर मला माहिती होणार नाही. आता जेव्हा मी समाजामध्ये मिक्स होईल, मी लोकांमध्ये मिक्स होईल, मी जेवढ्या लोकांमध्ये मिक्स, आता सध्या कोरोनाचा काळ आहे म्हणून आपलं फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळायचंय, परंतु आपण ऑनलाईन लोकांच्या संपर्कात जाऊ, लोकांशी चर्चा करू. लोकांचे जसे जसे आपल्याला फीडबॅक मिळायला लागतील ना, तसा आपल्या मधला ब्लाइंड सेल्फ मधून आपल्याला काहीतरी मिळायला लागेल. कारण स्वतःला माहित नाही इथं, हे दुसऱ्याला माहितीये. आणि दुसरा जेव्हा सांगेल की यस तुला हे छान जमतंय, हे करू शकतो, तू या क्षेत्रात करिअर करू शकतो, या क्षेत्रातला तू अभ्यासक्रम करू शकतो, या क्षेत्रातला तू बिझनेस करू शकतो, असं लोक सांगायला लागतील. म्हणून काय, ब्लाइंड सेल्फ साठी आपला सोशल अवेअरनेस, आपण समाजामध्ये किती मिक्स आहोत, आपण सर्व्हिस किती चांगली देतो लोकांना, लोक आपल्याला फीडबॅक काय देत आहेत, याच्यामधून आपला जो ब्लाइंड सेल्फ आहे, याच्यासाठी मात्र मी काहीच करू शकत नाही, यासाठी मात्र समोरचा. म्हणून नंबर 3 चा जो आहे तो ब्लाइंड सेल्फ आपण आता प्रायोरिटीने घेतलंय. पहिला ओपन सेल्फ, नंतर दुसरा हिडन सेल्फ म्हणजे वाईट असणारा, नंतर ब्लाइंड सेल्फ, आणि मग हा जो आहे हा अननोन सेल्फ. यासाठी काय करावं? तुम्ही म्हणाल की सर तुम्ही सारं सांगताय, हे अननोन सेल्फ आम्हाला युरेका इफेक्ट कधी होईल, असं कधी असं पटकन कळेल आम्हाला की अरे तू हे करू शकतो, ते माहित नाही. ते कुणाला काय कधी माहिती होईल माहित नाही. मात्र एक मात्र निश्चित आहे, यासाठी मात्र सारं जग सांगते. याच्यासाठीच एकमेव जी गोष्ट आहे ती म्हणजेच काय, आपल्याला आपला अवेअरनेस जर कळायला लागला, प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करायचे ते कळायला लागले, डिसिजन कसे घ्यायचे ते कळायला लागले, क्रिएटिव्ह थिंकिंग कळायला लागली, क्रिटिकल थिंकिंग कळायला लागली, कम्युनिकेशन स्किल चांगले आहे, स्ट्रेस मॅनेजमेंट, एम्पथी आहे आपल्यामध्ये. आणि यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजेच आपली जी भारतीय संस्कृती सांगते, आणि त्यासाठीच म्हणजेच लाईफस्टाईल. यासाठी 6 सेन्स जागा होण्यासाठी मात्र दुसरा पर्याय नाही, योगा, प्राणायाम, ध्यान. हे सारं जग सांगतंय. इम्युनिटी वाढवण्यासाठी सुद्धा सारं जग सांगतंय. याच्यामधून हा जो अननोन सेल्फ आहे आपल्या आतमध्ये जे आहे ना, ते बाहेर येऊ शकतं. आणि त्याच्यामध्ये नुकसान काहीच नाही. साऱ्या जगामध्ये मान्य झालंय. आपण ते जागतिक योगा दिवस आपल्या भारतानंच दिलेली देणगी आहे जगाला, त्याच्यामधून मात्र हा अननोन सेल्फ, योगा, प्राणायाम, ध्यान, ही जी काय आपली लाईफस्टाईल आहे ती जर आपण सुधारवली तर याच्यामध्ये बदल होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांनी याकडे लक्ष देण्याची खूप आवश्यकता आहे. या 4 बाबी पाहिल्यात. आता आपण महत्वाची बाब म्हणजेच काय, सेल्फ अवेअरनेस. हे सारं पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल की नेमकं सेल्फ अवेअरनेस काय असतं.
तर स्वतःबद्दलची नेमकी माहिती आता थोडी थोडी आम्हाला कळायला लागली. आम्ही आता थोडासा स्पर्श केलाय. स्वतःची बलस्थानं काय आहेत, स्वतःच्या उणिवा काय आहेत, माझ्यामध्ये कुठल्या कुठल्या उणिवा आहेत याची जाणीव ठेवायची, त्या स्वीकारायच्या, ऍक्सेप्ट करायच्या आणि त्याच्यावरती मात करायचा प्रयत्न करायचा, म्हणजे सेल्फ अवेअरनेस. हे जे सेल्फ अवेअरनेस आहे, आपलं आजचं जे सत्र आपण पाहतोय, या सत्रासाठी एक जागतिक टूल आहे स्वॉट अनालिसिस, SWOT. हे स्वॉट अनालिसिस नावाचं जे टूल आहे, मॅनेजमेंटचे जे टॉपचे जे स्कूल आहेत, मॅनेजमेंटचे टॉपचे जे लीडर आहेत, टॉपचे गुरु आहेत, ते या स्वॉट अनालिसिसचा उपयोग करतात. या स्वॉट अनालिसिस मधून आपल्याला आपलं सेल्फ अवेअरनेस शोधता येतं. स्वॉट अनालिसिस म्हणजे काय? S म्हणजे स्ट्रेंथ, W म्हणजे विकनेस, O म्हणजे अपॉर्च्युनिटी आणि T म्हणजे थ्रेट. तुम्ही तुमच्यापैकी एखादा विद्यार्थी याचे फुल फॉर्म लिहू शकता, चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही लिहू शकता. SWOT, स्ट्रेंथ, विकनेस, अपॉर्च्युनिटी आणि थ्रेट. हे तुम्ही फुल फॉर्म हा चॅट बॉक्स मध्ये कुणीतरी लिहू शकता. आता आपल्याला स्वॉट अनालिसिस कसं करायचं ते पाहणार आहोत. एकदाचा कागद आणि पेन घ्यायचा, ज्यावेळेस आपण निवांत घरी असू त्यावेळेस कागद आणि पेन घ्यायचा आणि आपल्याला एका कागदावरती आपल्या मधल्या स्ट्रेंथ लिहून काढायच्या. स्ट्रेंथ. नाहीतरी आम्ही कॉलेजमध्ये असताना आम्हाला असं वाटतं की आपण फार ग्रेट आहोत, मी फार ग्रेट आहे असं प्रत्येक व्यक्तीला वाटतं. आयुष्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला कधी ना कधीतरी असं वाटत असतं की मी फार ग्रेट आहे. मग असं वाटतच ना आपण ग्रेट आहोत. ओके, घ्या कागद आणि पेन घ्यायचा आणि आपल्या मधल्या ग्रेटनेसच्या साऱ्या बाबी एकदाच्या लिहून काढायच्या, माझ्या मधल्या स्ट्रेंथ साऱ्या लिहून काढायच्या. ते झालं आपलं स्ट्रेंथ. मग दुसरा पेपर घ्यायचा आणि त्याच्यावरती विकनेस लिहून काढायचे, आपल्या मधले विकनेस. असंही नाहीतरी आपल्या कोरोनाच्या काळामध्ये आणि असंही वाटतं कधी कधी की आपण फार गरीब आहेत, आपण फार दुबळे आहोत, आपण बिचारी आहोत, आपलं काही खरं नाही, असं प्रत्येक व्यक्तीला कधी ना कधीतरी वाटलेलं आहेच. मग असं जे वाटलेलं आहे ना, तर कागद आणि पेन घ्यायचा आणि आपल्यातले सारे विकनेस एकदाचे लिहून काढायचे, की माझ्यामध्ये काय काय कमतरता आहेत त्या लिहून काढायचे. मग आता हे स्ट्रेंथ आणि विकनेस या दोन्हीचा विचार करायचा आणि मग विचार करायचा की मला आता अपॉर्च्युनिटी कुठे आहे, मी कुठल्या क्षेत्रामध्ये काम करू शकतो, मला अपॉर्च्युनिटी कुठं आहे त्याचा विचार करायचा. संधी मला कुठं आहे, मला काय आवडतंय, मला काय जमतंय, काय जमत नाही, हा सारा विचार करून अपॉर्च्युनिटी कुठं आहे. आणि T म्हणजे थ्रेट्स, धोके, किंवा आपण त्याला चॅलेंजेस म्हणू शकतो. C चॅलेंजेस म्हणू शकतो आपण. चॅलेंजेस कोणते कोणते आहेत, सध्याचे चॅलेंजेस काय आहेत? सध्याचा आपला सारा चॅलेंजेस आहे तो इमोशनल इंटेलिजन्स, भावनिक बुद्धिमत्तेचं चॅलेंज आहे सध्याच्या काळामध्ये. या कोरोनाच्या काळामध्ये प्रत्येक जण अस्वस्थ आहे, काय करावं ते कळत नाही. म्हणून आपल्याला अशा पद्धतीने स्वॉट अनालिसिस, आता या स्वॉट अनालिसिसचा उपयोग स्वतःसाठी करता येतो. इंडिव्हिज्युअल लेवलला आपला स्वॉट अनालिसिस करता येतं. या स्वॉट अनालिसिसचा उपयोग आपल्या कुटुंबासाठी करता येतो, कौटुंबिक स्तरावरती आपला स्वॉट अनालिसिस करता येतं. त्यानंतर स्वॉट अनालिसिस आपल्याला सामाजिक स्तरावरती करता येतं. इन्स्टिट्यूशनल लेवलला, एखाद्या संस्थात्मक पातळीवरती सुद्धा आपला स्वॉट अनालिसिस करता येतं. म्हणजेच हे जे काय सेल्फ अवेअरनेस नावाचं जे टूल आहे किंवा स्वॉट अनालिसिस जे आहे, हे आपल्याला सर्व स्तरावरती त्याचा उपयोग होऊ शकतो. वैयक्तिक स्तरावरती, कौटुंबिक स्तरावरती, व्यावसायिक स्तरावरती, सोशल स्तरावरती, कुठल्याही स्तरावरती आपल्याला याचा उपयोग करता येतो. म्हणून याच्यामध्ये जरी स्वशब्द असला, सेल्फ शब्द असला, तरी अगोदर आपल्या सेल्फ कडून सोशल कडे जायचंय. अगोदर आपण सेल्फ समजून घेणार आहोत आणि मग आपल्या सोशल कडे जायचंय. हे या सॉफ्ट स्किल मध्ये आपण सेल्फ कडून इम्पथी कडे जाणार आहोत, समाजाकडे जाणार आहोत, सोशल अवेअरनेस कडे वळणार आहेत. आपण आता फक्त सेल्फ अवेअरनेस पाहिलाय. आजच्या सत्रामध्ये आपण फक्त, कारण आपण आता आयसोलेट झालेलो आहोत ना, कोरोनाच्या काळामध्ये आपण आता समाजामध्ये मिक्स होत नाही, आपण स्वतःला समजून घेतोय. आता स्वतःला समजून घेऊया आणि नंतर मग आपण पुढच्या सत्रामध्ये काय करूया, स्वतःला समजून घेता घेता आपण सोशल अवेअरनेस कडे जाऊया. तोपर्यंत ह्या महामारी हळूहळू गेलेली असेल. आपल्याला फक्त आता मदत करायची. कोणाला? शासनाला मदत करायची. वैद्यकीय क्षेत्रातली जी लोक आहेत, डॉक्टर्स मंडळी आहेत, त्यांना आपल्याला मदत करायची. मास्क वापरायचा आहे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळायचे आणि हे कमीत कमी कसं वाढेल यासाठी आपल्याला सारे प्रयत्न करायचे. म्हणून आपण ह्या स्वॉट अनालिसिसचा उपयोग सर्व क्षेत्रात करू शकतो. आता तुम्ही म्हणाल की सर इथपर्यंत झालंय. प्रत्यक्षात हे जे टूल आहे, या टूलचा उपयोग करून आपण आता काय करणार आहेत, आपण एक वॉलमार्ट नावाची एक कंपनी आहे,
जगप्रसिद्ध कंपनी आहे, ह्या ज्या मोठ्या मोठ्या कंपन्या आहेत ना, त्या कंपन्या, टॉपच्या कंपन्या विचार कसा करतात तो आपण एकदा समजून घेऊया. हे जे जगातल्या टॉपचे जे संस्था आहेत त्या विचार कसा करतात ते समजून घेऊया आणि त्यांच्या विचाराप्रमाणे मला माझ्या स्वतःसाठी काय करता येईल ते त्याचं नंतर आपण जुगाड जमूया. त्याचं उपयोजन आपल्या स्वतःसाठी करून घेऊया आपण. आता पाहूया आपण वॉलमार्ट नावाची कंपनीचं एक मिशन स्टेटमेंट आहे. प्रत्येकाचं मिशन स्टेटमेंट असतं. मी सकाळी प्राध्यापक राम मेघे कॉलेजच्या वेबसाईट वरती गेलो होतो, तिथं सुद्धा मला दिसलं मिशन, व्हिजन, म्हणजे प्रत्येकाचं मिशन असतं, संस्थांचं मिशन असतं, त्यांचं व्हिजन असतं काय करायचं ते. आपण अगोदर या मोठ्या मोठ्या कंपन्यांचं मिशन पाहूया आणि नंतर मग आपण स्वतःच्या मिशनकडे येऊया. आपला आता सध्या फक्त स्वतःपुरतच पाहिजे, मग आपण काय करूया, स्वतःचं मिशन स्टेटमेंट पाहूया. आता हे जे आहे एका कंपनीचं, वॉलमार्ट नावाची कंपनी आहे, ती काय म्हणते ते पहा. टू हेल्प पीपल सेव्ह मनी सो दॅट दे कॅन लिव्ह बेटर. ही वॉलमार्ट नावाची कंपनी म्हणते की आम्हाला लोकांना मदत करायची, आम्हाला लोकांना मदत करायची. मदत कशासाठी? त्यांचे पैसे वाचवण्यासाठी, लोकांचे पैसे वाचवण्यासाठी आम्हाला मदत करायची आणि त्या वाचलेल्या पैशामधून ते त्यांचं जीवनमान उंचवू शकतील. म्हणजे पहा, प्रत्यक्षात ही कंपनी पैसे कमवायलाच बसलेली आहे, तुम्हाला माहितीये, मला माहितीये, परंतु त्यांचं मिशन काय आहे? त्यांचं मिशन आहे काहीतरी देण्याचं मिशन आहे, देण्याचं. टू हेल्प पीपल, आम्हाला लोकांना मदत करायची, त्यांचे पैसे वाचवण्यासाठी मदत करायची आणि ज्या वाचलेल्या पैशामधून ते त्यांचं जीवनमान उंचावू शकतील यासाठी आम्हाला मदत करायची, आम्ही काहीतरी देणार आहोत. त्यांची कमिटमेंट पहा. ओके, म्हणजे आपण जे म्हटलोय की पैशाचा आधी विचार नाही करायचा, आधी मला काय देता येईल तो विचार करायचा, मला काय आवडतं त्याचा विचार करायचा आहे. कंपनी काय विचार करते, वॉलमार्ट काय विचार करते, फक्त लक्षात घ्या. आपण पुढे याच्यावरती चर्चा करणार आहोत. तुमच्या लक्षात आलं असेल या कंपनीचं मिशन स्टेटमेंट काय म्हणते. दुसरं आहे मायक्रोसॉफ्ट. ही कंपनी काय म्हणते, आवर मिशन इज टू एम्पॉवर एव्हरी पर्सन. आमचं मिशन आहे की प्रत्येक व्यक्तीला आम्हाला एम्पॉवर करायचंय, प्रत्येक संस्थेला आम्हाला एम्पॉवर करायचंय अँड एव्हरी ऑर्गनायझेशन. या प्लॅनेट मधल्या प्रत्येक व्यक्तीला आणि प्रत्येक ऑर्गनायझेशनला आम्हाला एम्पॉवर करायचंय. कशासाठी? अचीव मोर, आणखीन काही मिळवण्यासाठी, त्यांना त्यांच्या आयुष्यात काहीतरी मिळवण्यासाठी आम्हाला त्यांना एम्पॉवर करायचंय. म्हणजे इथं सुद्धा पहा, मायक्रोसॉफ्ट पैसा कमवते, आपण फक्त त्याकडे पाहतोय, आपल्याला त्याकडे पाहायचंच नाही. आपल्याला पाहायचंय की ते काय विचार करतात आणि काय घेऊन ते आलेत, त्यांचा नेमका अजेंडा काय आहे. मायक्रोसॉफ्टचा अजेंडा काय आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे. मी काय या कंपन्यांचा ब्रँड अँबॅसेडर नाही, आपल्याला फक्त आपला विषय समजून घेण्यासाठी हे टाकलंय. ओके, पुढची एक कंपनी पाहूया, फेसबुक. ओके, पहा फेसबुक काय म्हणतंय. Facebook helps you connect and share with the people in your life. फेसबुकला साऱ्या लोकांना तुमच्या बरोबर जुळवून द्यायचंय, जगातले सारे लोक तुमच्या बरोबर जुळवून द्यायचे असं ते म्हणते. बाकी सध्या ते काय करतं त्याच्याशी आपल्याला काही घेणं देणं नाही. आपला विषय फक्त समजून घेण्यासाठी, मिशन स्टेटमेंट काय आहे ते समजून घेण्यासाठी. बाकी ते काय करतंय, त्याच्यामधून लोक किती व्हायला जात आहेत, काय करतायत, तो आपला आजचा विषय नाही. त्यामुळं कृपया त्याकडे पाहू नका, फक्त आपल्याला पाहिजे त्यांच्या मिशन स्टेटमेंट कडे. आता आपण या 3 कंपन्यांचे मिशन स्टेटमेंट पाहिले. जर या कंपन्या एवढं मोठं काम करताना जर असं मिशन घेऊन जात असतील, तर आता आम्ही आमचं सेल्फ अवेअरनेस पाहतोय. आमचं मिशन काय असलं पाहिजे, आपलं स्वतःचं काहीतरी मिशन असलं पाहिजे ना, की मला काय करायचंय. मी या जगात आलोय, या पृथ्वीवरती आलोय, कोरोनाच्या काळामध्ये मी जिवंत आहे आणखी नाही, तर मी आता काय केलं पाहिजे. माझं लाईफ मिशन मला स्वतः, प्रत्येकाला असं काही ना काहीतरी आता ठरवता आलं पाहिजे. समोर दिलंय असंच ठरवलं पाहिजे असं नाही. एक उदाहरणादाखल आपण कंपन्यांचं जसं पाहिलंय तसं हे तुमच्या समोर एक ठेवलंय, उदाहरण ठेवलंय. असं काही करता येईल का आपल्याला, स्वतःच्या बाबतीत विचार करता येईल का, चिंतन करता येईल का, मनन करता येईल का. आम्ही हे सारं करणारच आहेत. कॉलेज करतो आम्ही आता इंजिनिअरिंग करतोय, MBA करतोय, मेडिकलला जातोय, आम्ही काय असेल ते करतोय, आम्ही आयुष्यात सारं करणारच आहोत. परंतु आमचं स्वतःचं मिशन काय आहे आणि त्यासाठी आनंदी, समाधानी, निरोगी आणि सक्रिय दीर्घायुष्य सेवाभावासह जगता येईल का आम्हाला.
असा कोण व्यक्ती आहे की ज्याला आनंदात जगायचंच नाही, त्याचं आयुष्य त्याला आनंदात घालवायचं नाही असं कुणी असू शकतो का? ज्याला समाधानात राहायचं नाही असं कुणी आहे का? या काळामध्ये प्रत्येक जण म्हणतो की मी आजारीच नाही पडलो पाहिजे, नको रे बाबा, मला आता दवाखान्यात जायचंच नाही. प्रत्येकाला भीती वाटते. आजपर्यंत दवाखाने जे होते ते दवाखाने म्हणायचे लोकांना, किंवा इनडायरेक्टली लोकांना असं वाटायचं की आपण काहीही करू आणि दवाखाने आहेत ना, मै हूं, म्हणजेच काय, आम्ही आहोत, या आमच्याकडं. मात्र आता आता परिस्थिती ही आहे. आता खरी गोष्ट आहे, प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर. आपण फार पूर्वी लहान असताना आपण ही म्हण ऐकली होती की प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर. आता असं वाटतं की प्रिकॉशन हे किती महत्वाची. आता नको, कुणालाच नको वाटतंय दवाखान्यात जायला. त्यानंतर सक्रिय दीर्घायुष्य. प्रत्येकाला वाटतं की खूप आयुष्यभर जगलं, खूप दिवस जगलं पाहिजे. या कोरोनाच्या काळात आता कळतंय की माणूस हादरून जातोय एकदम. त्या विषयावरती आपण बोलणार नाही, कारण जाणीवपूर्वक, कारण आपण सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत पेपर वाचतोय, बातम्या पाहतोय, व्हॉट्सअपवर साऱ्या गोष्टी त्याच ऐकतोय, म्हणून आपण त्याच्याशिवाय बोलणार आहोत. म्हणून आपण त्याकडे जाणार नाहीत कोरोनाकडे. सारे जण लॉकडाऊन मध्ये आहेत, घरी आहेत. आपण काहीतरी वेगळा विचार करूया की आपला दीर्घायुष्य जगायचे आणि सेवाभाव. आता कळतोय आपला काही ना काहीतरी मदत करायची लोकांना. आपल्याला आपल्या आयुष्यात आजच्या या सत्रामधून आपलं असं काही ठरवता येईल का की मला काय करता येईल? आणि त्यासाठी ह्या ज्या 3 कंपन्यांची मिशन स्टेटमेंट होती, तसे मिशन स्टेटमेंट विद्यार्थ्यांना तुम्हाला काही करता येईल का? तुमचे मिशन स्टेटमेंट बनवता येतील का? ते प्रत्येकाचं वेगळं असेल. कुणी आपला जर कुणी हसला तरी हसू द्या, काय वाटतं ते वाटू द्या, कारण आपल्याला माहिती आता आता दाबून काही ठेवायचं नाही, मोकळं व्हायचंय सारं. आणि म्हणून आपल्याला अशा पद्धतीने काही मिशन स्टेटमेंट बनवता येतील का, त्याचा विचार करायचा आहे. आणि तुम्हाला तुमच्यासाठी एक होमवर्क देतोय आज. हे एक इकिगाई नावाचं पुस्तक आहे, जापानीज पुस्तक आहे, जपानचं इकिगाई. हे पुस्तक तुम्हाला इंग्लिशमध्ये मिळेल, हिंदीमध्ये मिळेल, मराठीमध्ये मिळेल. तुम्ही ऑनलाईन ऑर्डर करून मागू शकता. लॉकडाऊन असल्यामुळे तुम्ही ऑनलाईन करून हे पुस्तक मागू शकता. सध्या माझ्याकडे त्याची इंग्लिश मधली पीडीएफ आहे. ती पीडीएफ मात्र मी तुम्हाला टाकतो, त्याची लिंक तुम्हाला टाकतो मी चॅट बॉक्स मध्ये. मी ती लिंक टाकणार आहे. तुम्ही हे इंग्लिश मधलं जे पुस्तक आहे ते तुम्ही वाचू शकता. तुम्ही मराठीतलं मागू शकता, हिंदी मधलं मागू शकता. हे पुस्तक म्हणजेच काय, या पुस्तकामध्ये सांगितलंय जपानचं एक इकिनावा नावाचं बेट आहे, आणि या इकिनावा बेटावरती जगातले सर्वात वयाची लोक तिथे राहतात. 100+ 100 वर्षापेक्षा जास्त वर्ष आयुष्य जगणारी लोक या इकिनावा बेटावरती राहतात. आणि मग हे यांचं सेल्फ अवेअरनेस काय होतं, यांच्या आतमध्ये हिडन पोटेन्शियल काय होतं, ही लोक नेमकं काय खातात, कसं राहतात, कशी वागतात, आपण आजच्या यांचे सेल्फ काय आहेत, ओपन सेल्फ काय आहे, ब्लाइंड सेल्फ काय आहे. तुम्हाला हे पुस्तक वाचल्यानंतर एक आणखीन आवाका तयार होईल की यस, मला काय करता येईल. आणि त्यासाठी हे पुस्तक तुम्ही अवश्य वाचा. शक्यतो पुढच्या आठवड्यापर्यंत जर तुम्हाला हे पुस्तक वाचता आलं तर पुस्तक वाचा. नाही शक्य झालं तर तुम्ही युट्यूब वरती जाऊन या पुस्तकाचं किमान एखादा व्हिडिओ पाहू शकता. या पुस्तकात नेमकं काय सांगितलं ते पाहू शकता. शक्यतो पुस्तकच वाचा, पण शक्य नाही झालं तर एखादा व्हिडिओ पाहू शकता. आणि आजच्या सत्राचं प्रॅक्टिकल मात्र तुम्ही स्वतः घरी करू शकता. आपण आजचं जे सत्र आहे ते सत्र या ठिकाणी थांबवणार आहोत. मात्र आपण हे सत्र थांबवण्याच्या अगोदर एक ऑडियन्स पोल घेणार आहोत. एकदम तो म्हणजे असा क्रिएटिव्ह ऑडियन्स पोल आहे, ज्याच्यामधून काही फीडबॅक मिळणार आहेत आजच्या सत्राविषयी. जे काय प्रोफेसर राम मेघे कॉलेजने एवढा जे काय इनिशिएटिव्ह घेतलाय, ह्या त्यांना सुद्धा काही फीडबॅक मिळणार आहेत, मला काही फीडबॅक मिळणार आहेत. आणि ते फीडबॅक आपण पाहणार आहोत. त्या अगोदर मी माझा मोबाईल नंबर देतो, 94 22 72 37 37. मी महाराष्ट्र शासनामध्ये काम करतोय. मी हे सारे सत्र जे आहे एक कुठलाही व्यावसायिक दृष्टिकोन न ठेवता हे सत्र घेतोय, कारण सुट्टीच्या दिवशी आपण हे सत्र घेतोय. महाराष्ट्रामधले लॉकडाऊन आहे, सध्या महामारीचा काळ आहे, आणि मला जे काही भारत सरकारचं DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग, महाराष्ट्र शासनाची यशदा, आणि मी ज्या ज्या डिपार्टमेंटला काम केलंय, मी पोलीस खात्यामध्ये 10 वर्ष काम केलंय, शिक्षण खात्यामध्ये 8 वर्ष काम केलंय, आणि आता आरोग्य खात्यामध्ये जवळपास 9-9.5 वर्षापासून काम करतोय. या 3 डिपार्टमेंट मधून मला जे काय अनुभव आले, जे काय मला प्रशिक्षण घेता आलंय, आणि जे काही चांगली लोक मला भेटली, त्या लोकांमधून मला जे शिकायला मिळालं, त्यामधून हे सत्र तयार झाले. आणि याचा जो काय तुमचा फीडबॅक आहे तुम्ही मला
कळवू शकता, माझ्या व्हॉट्सअपवरती कळवू शकता. विस्तृत प्रमाणात तुम्ही याचा फीडबॅक देऊ शकता, म्हणून मी माझा हा क्रमांक तुमच्या समोर दिलाय. या ठिकाणी आपण थांबूया. थांबण्याच्या अगोदर तुमच्या समोर हा ऑडियन्स पोल क्रमांक 2. आपल्याला यापुढे असं सारं शिक्षणच आपलं अशा पद्धतीने होणार आहे आणि त्यासाठी हा ऑडियन्स पोल आपल्याला फीडबॅक द्यायचा आहे. जे लोक युट्यूब लाईव्ह वरती किंवा फेसबुक लाईव्ह वरती आहेत त्यांच्यासाठी मी हा प्रश्न वाचून दाखवणार आहे. पहिला प्रश्न आहे, आजच्या सेल्फ अवेअरनेस वरील ऑनलाईन वेबिनार मधून आपणास काय जाणवले? कृपया आदर्श उत्तर देऊ नका, तुम्हाला जे वाटतं ते लिहू शकता. या झूम वरती जेवढी लोक आहेत त्यांचं कुणाचंही उत्तर आपण पाहणार नाही, कोणी काय इंडिव्हिज्युअल उत्तर दिलं हे पाहणार नाही, आपण फक्त त्याचं अनालिसिस पाहणार आहोत. त्यामुळे आजच्या वेबिनार मधून आपल्याला काय जाणवलं? आपल्याला या वेबिनार मधून एंटरटेनमेंट झाली का? एनलाइटनमेंट झालंय का? मोटिवेशन मिळालंय का? किंवा नॉलेज मिळालंय का? किंवा हे चारही गोष्टी मिळाल्यात काय? तुम्हाला जे वाटतं ते तुम्ही लिहू शकता. त्यानंतरचा दुसरा प्रश्न आहे, सेल्फ अवेअरनेस स्वची जाणीव या सत्राला जोडून जरी आपण ठरवलेलं असलं की पुढे कोणते कोणते सत्र घ्यायचे, आपण सिक्वेन्स ठरवलेला आहे, पण तरीही तुम्हाला काय वाटतं की या सत्राच्या नंतर आपला सिक्वेन्स कसा असला पाहिजे? तुम्हाला काय वाटतं ते तुम्ही लिहू शकता. की सेल्फ अवेअरनेस नंतर आपण कोणतं सत्र घेतलं पाहिजे? समस्या निराकरण व निर्णय क्षमता, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग आणि डिसिजन मेकिंग, ध्येय निश्चिती गोल सेटिंग, वेळेचे व कामाचे व्यवस्थापन टाइम अँड वर्क मॅनेजमेंट, भावनिक बुद्धिमत्ता इमोशनल क्वेश्चन वर्सेस इंटेलिजंट क्वेश्चन आणि इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन स्किल. तुम्हाला काय वाटतं की दुसरं सत्र आपण कोणतं घेतलं पाहिजे? सेल्फ अवेअरनेस नंतर लगेच आपण पुढच्या आठवड्यात कोणतं सत्र घेतलं पाहिजे? तुम्हाला काय वाटतं? आम्ही एक सिक्वेन्स ठरवलाय, परंतु तरीही मला एक फीडबॅक पाहिजे तुमच्याकडून की काय याच्यानंतर काय असलं पाहिजे. त्यानंतर तिसरा प्रश्न आहे, आजचे सत्र कसे वाटले? आज जे आपण सत्र घेतलंय ते तुम्हाला कसं वाटलंय? चांगलं वाटलंय, उत्कृष्ट वाटलं का अतिउत्कृष्ट वाटलंय? यावरती तुम्हाला वोटिंग करायचंय. जवळपास 65% ऑडियन्सने वोटिंग केलेलं आहे. बाकीच्यांनीही लगेच वोटिंग करा. आपण हा पोल एक अर्ध्या मिनिटामध्ये थांबवणार आहोत. मी या ठिकाणी हा पोल थांबवतोय. 77% लोकांनी वोटिंग केलेलं आहे आणि त्याचा रिझल्ट तुमच्या समोर दाखवतोय. त्या रिझल्ट मध्ये आजच्या कार्यक्रमातून काय जाणवलं? 39% ऑडियन्स म्हणतोय की आमचं मनोरंजन झालं, उद्बोधन झालं, प्रेरणा मिळाली आणि ज्ञान मिळालं, असं 39% ऑडियन्स म्हणतोय. त्यानंतर 34% ऑडियन्स म्हणतो की आम्हाला फक्त प्रेरणा मिळाली, मोटिवेशन मिळालं. या सध्या कोरोनाच्या काळामध्ये, महामारीच्या काळामध्ये 34% ऑडियन्स म्हणतो की आम्हाला मोटिवेशन मिळालंय. 22% ऑडियन्स म्हणतोय की आम्हाला नॉलेज मिळालंय, नॉलेज मिळालं असं 22% ऑडियन्स म्हणतोय. आणि उद्बोधन एनलाइटनमेंट मिळाली. कोणीतरी विचारतंय एनलाइटनमेंट म्हणजे काय? उद्बोधन म्हणजे असं आम्हाला पटकन कळालं की अरे हो असं करायचं असतं का? तुम्ही हे असं असं सांगितलं सर आणि आता आम्ही हे असं करू शकतो. म्हणजे लगेच आम्हाला ताबडतोब आमची ट्यूब पेटली किंवा आम्हाला कळलं, उद्बोधन झालं, असं 5% ऑडियन्स म्हणतोय. धन्यवाद. 39% ऑडियन्स असा आहे की सर्व मिळालं असं म्हणणारा आहे. त्यानंतर दुसऱ्या प्रश्नामध्ये कुठलं सत्र पुढच्या आठवड्यात घेतलं पाहिजे यावरती मात्र प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग आणि डिसिजन मेकिंग वरती 28% ऑडियन्स आणि गोल सेटिंग वरती 28% ऑडियन्स म्हणतो की दुसरं सत्र हे असलं पाहिजे. ओके, काही हरकत नाही. आपलं असंही दुसरं सत्र आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग आणि डिसिजन मेकिंगच ठेवलेलं आहे. ओके. त्यानंतर 21% ऑडियन्स म्हणतो टाइम अँड वर्क मॅनेजमेंट ठेवा, 14% ऑडियन्स म्हणतो इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन ठेवा आणि 9% ऑडियन्स म्हणतो की भावनिक बुद्धिमत्ता ठेवा. ओके ओके, तुमचा फीडबॅक आम्हाला कळलाय, याचा आपण उपयोग करूया. तिसरा प्रश्न आहे की आजचं सत्र कसं वाटलं? 44% ऑडियन्स म्हणतोय की आजचं सत्र उत्कृष्ट झालंय, 44% ऑडियन्स म्हणतोय अतिउत्कृष्ट झालंय, 41% ऑडियन्स म्हणतो उत्कृष्ट झालंय आणि 15% ऑडियन्स म्हणतो की सत्र चांगलं झालंय. ओके, धन्यवाद. तुमच्या या फीडबॅक मुळे आम्हाला प्रेरणा मिळते की सत्र नेमकं कसं घ्यायचंय. आणि आजच्या कार्यक्रमासाठी तुम्ही सर्वांनी जे काय सहभाग नोंदवला त्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो. हा कार्यक्रम
ऑनलाईन आहे. ऑनलाईन असल्यामुळं हा कार्यक्रम सुरू असताना मी काही बोलत असताना माझ्याकडून कळत नकळत काही जर वेगळं इंटरप्रिट झालं असेल, काही वेगळं तुमच्यापर्यंत पोहोचलं असेल असं तुम्हाला वाटत असेल तर त्याबद्दल मी माफी मागतो. माझा कुठलाही हेतू, कारण कार्यक्रम ऑनलाईन आहे, माझा कुठलाही हेतू हा वेगळं काही सांगायचा नाही. मला फक्त आजच्या या सत्रामधून फक्त आणि फक्त सेल्फ अवेअरनेस, स्वची जाणीव, याच गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहोचवायच्या होत्या. आपण या ठिकाणी थांबूया. परत आपण पुढच्या आठवड्यात भेटणार आहोत. पण त्यापूर्वी आता मी पुढचे सारे सूत्र प्रवीण खांडवे सरांकडे, डॉक्टर प्रवीण खांडवे सरांकडे सोपवतो आणि आपली रजा घेतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. अतिशय उत्कृष्ट अशा प्रकारचं मार्गदर्शन आपण आज या ठिकाणी केलेलं आहे. जे विद्यार्थी आज या ठिकाणी कार्यक्रमाला हजर होते त्या सगळ्यांना मला विनंती करायची आहे. आय एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ द स्टुडंट्स, पर्टिक्युलरली फॉर स्टुडंट्स फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बडनेरा, प्रोफेसर राम मैगी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बडनेरा, आपको आपके सभी दोस्तों को कॉल करके बताना है कि आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ वो एकदम बेस्ट हुआ और इसकी हमको सभी को जरूरत है. एंड नाउ बेस्ड ऑन दिस there will be a one Google form where you have to submit your activity. So tomorrow or day after tomorrow you will receive the link of the Google form, and there are 5 small questions will be there, and on that small 5 questions you have to write your answer in 1-2 sentence and you have to submit that in your Google form. So ये activity रहने वाली है. जो स्टूडेंट ये एक्टिविटी को अच्छे से पूरा करेंगे उनके लिए कुछ प्राइजेस भी यहाँ पे रखने वाले हैं हम लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के आखिरी में. सो फॉर दैट आई रिक्वेस्ट दैट यू शुड टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस. सो इफ देयर एनी स्टूडेंट इज देयर, इफ यू वांट टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर, so here Sakshi Dharmade has raised his hand. So I request Sakshi, you can unmute yourself and ask the question to our expert. Sakshi Dharmade, you want to ask the question? Please unmute yourself. Sneha Ghode, you want to ask the question? So I think there are any questions are there from the participants. You can unmute yourself and directly ask the question. So we will take these 2-3 questions, and then we will stop for this session. So now this session will be also available to you on the YouTube. So I will also share that link, because I feel that all the students from civil department, they should listen to this lecture and they should start this process of self-evolution. And within this lockdown time, on every Sunday, by giving 1 hour, we can achieve something for soft skill in our life. And that is the motto of our department, that instead of only the online lectures and the college academics, we should give our students something extra. And for that, the small effort we have taken from ourselves. I request to all the students again that they should call their one nearest friend and ask him to attend the next Sunday session, so that we have the capacity of 500 participants at a time in this Zoom meeting, but we are only utilizing 50%. So in the next time you will be here with your friend, and you are also giving the chance to your friend or your colleague to listen something new from this meeting. So and the most important is I thanks to Sri Sanjay Ji Magar sir. Beside of his busy schedule, he is every time he is giving us time to the society by sharing his knowledge and enlightening with some of the things. So Sanjay Magar sir, एकदा फार फार आपले धन्यवाद. मिशन IAS, IQAC आणि डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग, प्रोफेसर राम मैगी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंट बडनेरा आणि इंडियन कॉंक्रीट इन्स्टिट्यूट स्टुडंट चॅप्टर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण आजचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला होता. फेसबुकवर लाईव्ह आणि युट्यूबवर लाईव्ह सुद्धा हा कार्यक्रम आपल्याला पाहायला मिळू शकेल. आणि पुढच्या रविवारी आपण पुन्हा एकदा भेटूया 11 वाजता. याची लिंक आपल्याला ऑलरेडी आपण दिलेली आहे. आजची जे लिंक आहे तीच मीटिंग आयडी आणि
पासवर्ड आपल्याला आहे तोच आपल्याला पुढच्या रविवारी वापरायचा आहे. आणि पुढच्या रविवारी आपण आपल्या एका मित्रासोबत किंवा एका सहकार्याला सुद्धा या मीटिंग मध्ये सहभागी करू. आपण सर्वांनी आपला आजचा वेळ दिला त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे एकदा खूप खूप धन्यवाद. आणि चॅट मध्ये काही क्वेश्चन असेल तर आपण सर ते बघावेत आणि मग आपण ही मीटिंग या ठिकाणी संपवू. राहुल ताठे यांचा प्रश्न आहे की कॅन यू मेक स्पेशल व्हॉट्सअप ग्रुप फॉर दिस पार्टिसिपंट. ऑफकोर्स वी आर रेडी टू डू दिस, but if the participants are interested, so actually what could be the this special motto of this WhatsApp group, that if Rahul will clear it, then we will see that how it can be possible. Already the group is there for all the students for our college. So second year section A, second year section B, third year section A, third year section B, and final year section A, section B WhatsApp groups are always there. And we are sharing this type of important things on the WhatsApp group for the students. So students are taking the maximum benefit. So it will be good to see you that you are utilizing this session and you are submitting your assignment based on this today's session. So thank you. Before leaving this meeting, you can type in the chat box the feedback of the today's session, like thank you, goodbye, okay, see you. And then we will close the today's meeting. So most of the participants are saying thank you. So I really appreciate that for whatever the small efforts we are making from our side, the students are responding them and utilizing them for the benefit of their career. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Magar sir, we will stop here for this session. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Yes, sir. So at last, I will again thanks to all the participants and guest speaker and all other officers present here, and some of my friends are also watching this on YouTube Live and Facebook Live. So I also thanks to them for their participation and watching this session. Thank you.